Yasmin Beham. Hi, 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 hi. Is it chemical kinetics or electrochemistry? It is chemical kinetics. Yes, the first lecture is chemical kinetics, and the second lecture is electrochemistry. Yes, hi everybody. Welcome back to another lecture of chemistry. I hope you all are good. I hope you're doing good. I hope your preparation is going well. If not, I will pray for it. Hmm. Yes. Okay, the time now is 1:18. We'll start around by 1:25. Around 1:25 we'll start the lecture. Yes, today's topic is chemical kinetics. Chemical. Yes, I hope you all are doing good. How's your preparation? Is it going good, or what is the status of your preparation now? Okay. Yes, yes, 5 more minutes will start. 5 more minutes and then we'll start without wasting further time. Yes. Is there anything I can tell you? Good தான் ப்ரோ, இன்னும் நிறைய ரிவிஷன் பண்ணணும். எஸ், நீங்கள் எவ்வளோ பண்ணாலும் இன்னும் அதிகமாக தான் தேவைப்படும். ஓகே, டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் பண்ணுறீங்க, தட்ஸ் குட். டோன்ட் வேஸ்ட் ஃபார் டைம். Time is really a precious thing when you are preparing for NEET. Time is a crucial factor here. நீங்கள் 4 சப்ஜெக்ட் படிக்கிற மாதிரி time is can be considered like a subject. You have to master the time. Some may master physics, chemistry, bio, or any one or any four. Some may master all the four and he must be good. But the one who masters time along with it is the real winner. Okay, so time management ரொம்ப முக்கியம். Time is running short. ஸோ இப்போ உட்காந்துட்டு ஃபுல்லாக படிக்க போடுறேன்ட்டு இப்போ உட்காந்திங்கன்னா இட் வில் பி டைம் வேஸ்ட். ஸோ act smart, study what is required only. Don't go too much outside of the boundary. Just study what is needed because exams are really near. If you are just preparing now, you have started now, study only what is required. If you have already studied, then you can revise all the things what you have studied.
நீங்கள் இந்த மார்ச் ஏப்ரலில் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்க? பயமா இல்லையா? ரொம்ப பயம். ஸோ லாஸ்ட் மினிட் திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் அ ரிவிஷன். ஸோ இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கனாலும் யூ கேன், பட் ஐ மீன் உங்களுடைய நீட் மார்ச் ஏப்ரல். நான் எதுக்கு நீட் எழுத போகிறேன்? ஓகே, எஸ், மார்ச் ஏப்ரல் இஸ் ஜஸ்ட் 2 months of time. It is really hard to cover entire syllabus within the short span of time. But if you have already studied, then this is a best series for you. Everything is getting revised. ஏன்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு 3 hours you are going to watch a lecture. ஸோ பெஸ்ட் ஒரு நாளைக்கு ஒரு சாப்டர் ரிவைஸ் பண்ணாலும் அரௌண்ட் ஏப்ரல் 15குள்ளேயே ஐ ஷெட்யூல் இன் சச் அ வே தட் ஏப்ரல் 15 to 20குள்ளேயே முடிஞ்சிடும். யூ வில் ஹாவ் ரிமைனிங் 10 to 12 days more time for your further revision. So yeah, here we go. நான் ஒரே கடுப்பாக இருக்கு. நேற்று கான்செர்ட் போயிட்டு இன்றைக்கி வந்து கிளாஸ் எடுக்க. கான்செர்ட் 12 மணிக்கு முடிச்சுட்டு 12 மணிக்கு கிளாஸுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பித்தேன். 4 மணிக்கு முடித்தேன், 4 மணிக்கு தூங்கினேன். கடுப்பு, ஒரே கடுப்பு காய்ஸ். ப்ரோ நான் சொன்னது உங்கள் நீட் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி இருந்து நீட் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி இருந்த மார்ச் ஏப்ரல் எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு நீட் எழுதும்போது I was already doing, that was my third or fourth revision of the entire syllabus. So நான் ஏப்ரல் மேலே I was revising the syllabus for third time I hope. Yeah, கான்செர்ட் எப்படி போச்சுன்னா நல்லா தான் போச்சு. இட் வாஸ் ஒர்த் 4 hours. எப்படி போச்சுன்னே தெரில. Okay. As I told you, we'll start Adi Anna concert. Yes, it was really good. So for a break, it was really good. Okay, the time is now 1:25. As I told you, we'll start the class. Yes, today's chapter is chemical kinetics, a vitally important chapter. 2 questions, 2 questions, around 8 marks. Really a short chapter, easy chapter, but 8 marks is given for this chapter alone. And the next chapter, that is electrochemistry, 2 to 3. So for chemical kinetics, 2 to 3, and for electrochemistry, 2 to 3, around 4 to 6 questions, that is around 16 to 24 marks we are going to cover in today's Sunday. Okay, 24 marks. Like there will be a lakh difference in the rank, lakh to thousands. Yes, when you see in the border case, it can range from lakh. When you come near a cutoff mark, it will range around thousands of ranks. So 16 to 24 mark is not a joke. Okay, yeah, yes, we'll start. Chemical kinetics. Yes, as I already told you, lecture பார்த்தா மட்டும் பத்தாது. You have to practice the practice sheet which is available in the SNG test series. So minimum amount is just 5, minimum maximum எல்லாம் ஒன்று தான், just 500. ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான், ஒரு நாள் வெளியே சுற்றுற செலவு உங்களுடைய நீட் சிலபஸ் என்டையராக கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். ஸோ very affordable price. Yes, try to get its maximum benefits. Yes, the test series is also available in the
app. And when we go near to the exam, I have predicted around 100 to 200 questions. So that 100 to 200 questions that will solve in a lecture. Adu pannale podum. Yes, that will come. First, let us complete the syllabus, okay? Once we complete the syllabus, there will be a top 100 questions, top 200 questions, and there we will see what is the case. Yes, my guess is that I have guessed around 300. I'll give you around 300 questions. So the questions in NEET will be more or less similar or from the same pattern, okay? So in the lecture பார்க்குறீங்களோ இல்லையோ, once that lecture comes, don't miss that lecture, because I have spent a lot of time for taking that questions with. So yeah, let's start. So okay, first of all, what chemical kinetics means? Okay, I'll just write chemical kinetics first. Okay, chemical kinetics. So how we start every chapter? By I used to tell you the meaning of the chapter name, right? So what is chemical? Yeah, chemical na namak theriyum. And what is kinetics? Kinetics is nothing but the motion, right? So in this chapter we will study about speed. Kinetics is nothing but speed or motion, right? So, hi Anna, எனக்கு ஒரு question இருக்கு கேட்கலாமா? Yes, you can freely ask. So okay, in this chapter we'll study the speed of the reaction. That is, speed of reaction is nothing but the rate of the reaction. What is rate of reaction? Is nothing but the speed of the reaction. Okay, rate of reaction and factors affecting the rate. So what are the factors that will affect the rate of the reaction? And finally we'll study reaction mechanism and mechanism of reaction Okay, so in today's class what we are going to see is we are going to study what is chemical reaction. That we already know what is a chemical reaction. Almost adukagave I have spent a lot of time. So in this chapter we'll see what is the speed of chemical reaction. எவ்வளோ 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 வேகமாக ஒரு ரியாக்ஷன் போகுது நடக்குது அப்படின்ற மாதிரி we will see what is the speed of reaction. That is nothing but rate of reaction and factor affecting the rate of reaction. அப்படின்னா factors which will affect the speed of the reaction and the mechanism of reaction. மெக்கானிசம்னா இன்ச் பை இன்ச்சாக என்ன நடக்குதுன்றது தான் மெக்கானிசம். ஓகே ஓகே. So okay, consider a reactant so is converting into product. Okay, this is a basic thing what we know. Okay, so reactant is converting into product. Okay, so now the initially we have taken a reactant, slowly reactant will convert into product, right? So with time reactant concentration decreases. Okay, with time reaction concentration decreases. With time product concentration increases, right? Yes. Then what is the rate? Rate is nothing but amount of or rate of consumption of reactant. Rate of consumption of reactant per mole. Why I am writing per mole, I'll tell you what is it. So as I told you, அண்ணா ஸ்டேட் போர்டு எக்ஸாமுக்கு அதாவது 12th இப்போ படிக்கிறவங்க மார்ச் ஒன்று எக்ஸாம் முடியுது. நீங்கள்
So 40 days again புது schedule போட்டு புது class எடுக்கிறது it's not possible. So அவங்க you can see the same lectures what is available here. So yeah, 40 daysலையும் எஸ் அவங்க ஏற்கனவே 12th படிச்சிருந்தாங்கன்னா we can so 11th lectures are already over. So அதை அவங்க பார்த்துட்டு எஸ் they can continue the series. Yes, okay. So what is rate or speed? So as I told you, reactant is getting consumed and it is forming a product. Okay, so you can say rate is nothing but rate of consumption of reactant. அப்படின்னா reactant ஒரு குறிப்பிட்ட டைம்குள்ளே எவ்வளோ குறையுது, அதாவது ஒரு 1 மினிட்குள்ளே 100 grams குறைஞ்சிருச்சு. So the rate is 100 grams per minute. That is the speed of the reaction. Or you can also say rate of formation of product. Okay, rate of formation of product. Why I am writing again per mole? I'll tell you why that per mole is coming here. Okay, Anna. Okay, thank you. So I'll tell you why per mole is so. Okay, first of all, what is rate? Rate is nothing but speed of reaction. Okay, consider a simple reaction. Reactant is converting into product. Okay, so with the time, reactant is getting consumed and it is forming a product, right? So speed, how can we tell? Within a particular short span of time la எவ்வளோ reactant consume ஆயிருக்கு அப்படி சொல்லலாமா? Or within a short span of time, இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட டைம்குள்ள எவ்வளோ ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ஸோ the rate of consumption of reactant or rate of formation of product. ஸோ இது ரெண்டுமே is equal to the rate of reaction. எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ரியாக்டன்ட் கன்சியூம் ஆகுதோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ ரேட் ஆஃப் கன்சம்ஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ட் இது we can say rate or rate of formation of product. இது ரெண்டுமே சேம் தான். ஓகே, இப்போ ஏன் per moleன்னு நான் சொல்கிறேன்னு சொல்கிறேன். ஓகே, okay, consider a reaction A moles of capital A plus B moles of capital B giving rise to small c moles of capital C plus small d moles of capital D. ஓகேவா? திஸ் இஸ் அ ஜென்ரல் ரியாக்ஷன். நம்ம கெமிக்கல் ஈக்குலிபிரியம்லேயே இது நம்ம நிறைய முறை இந்த எக்ஸாம்பிள் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ்க்குன்னு எக்ஸாம்பிள் வந்தாலே இது ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் வே ஆஃப் ரைட்டிங். ஓகே, திஸ் இஸ் அ பேலன்ஸ்டு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன். ஓகே, so now when I tell you what is rate of consumption of A. ஸோ இப்போ ரேட் ஆஃப் கன்சம்ஷன் ஆஃப் ஏனா ஏ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஒரு குறிப்பிட்ட டைம்குள்ளே நம்ம கன்சியூம் பண்ணுது மீன்ஸ் ஒரு குறிப்பிட்ட டைம்குள்ளே ரியாக்ஷனில் எவ்வளோ ஏ கன்சியூம் ஆகுது. ஸோ தட் இஸ் நத்திங் பட் டிஏ பை டிடியா, differentiation of A with respect to time. ஓகே, அதான் that is what. ஸோ ஒரு ஷார்ட் ஸ்பேன் ஆஃப் டைமில் எவ்வளோ ஏ கன்சியூம் ஆகுது. why I am writing minus dA by dt? ஏன்னா reactant is getting consumed. இனிஷியல் dA by dt னா A ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல் எழுதுவோம். ஃபைனல் வில் பி லெஸ் தேன் இனிஷியல். அப்போ ஆன்சர் நெகட்டிவில் வரும். அந்த நெகட்டிவை கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு we will write again negative. ஓகே, ஸோ ஓகே, that is why we write negative. ஸோ ரேட் ஆஃப் கன்சம்ஷன் ஆஃப் ஏனா என்ன? ஏ ஒரு குறிப்பிட்ட டைம்குள்ளே எவ்வளோ ஏ கன்சியூம் ஆகுது ரியாக்ஷனில், தட் இஸ் த ரேட் ஆஃப் கன்சம்ஷன் ஆஃப் ஏ. ஓகே, தென் ரேட் ஆஃப் கன்சம்ஷன் ஆஃப் பினா டிபி பை டிடி. ஓகேவா? ரேட் ஆஃப் கன்சம்ஷன் ஆஃப் பினா மைனஸ் டிபி பை டிடி and the same rate of formation of Cனா Cன்றது ப்ராடக்ட் எவ்வளோ ஃபார்ம் ஆயிருக்கு, சேம் இங்கே மைனஸ் வராது, டிசி பை டிடி. ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில் எவ்வளோ சி ஃபார்ம் ஆயிருக்கோ தட் இஸ் டிசி பை டிடி. அண்ட் ரேட் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் டினா நமக்கு தெரியும், இதுக்கு மேலே நான் சொல்லவே தேவையில்ல, டிடி பை டிடி. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ரேட் ஆஃப் ஃபார்மேஷன், ரேட் ஆஃப் consumption, etc. Now what is the rate of reaction? Rate of reaction. So listen very carefully. நான் என்ன சொன்னேன்? It is the rate of definition பாரு, நான் இங்கே கொடுத்துருப்பேன். Rate of reaction நான் எழுதிடுறேன். Rate of
reaction is equal to rate of consumption of reactant per mole or rate of formation of product per mole. எதுவாக இருந்தாலும் ஒன்று தான். ஸோ இங்கே minus dA by dt is the rate of consumption of reactant. ஓகேவா? You can take any one reactant. Consider any one reactant. dA by dt மட்டும் எடுத்து நீ you can find the rate of reaction, or you can take dB by dt as a rate of consumption of reactant per mole. ஸோ இங்கே எத்தனை மோல்ஸ் ஆஃப் ஏ இருந்துச்சு? A moles are small a moles. அப்போ per mole மோல்ஸால் டிவைட் பண்ணணும். ஓகேவா? This is the rate of reaction. Or you can say B minus dB by dt. Or you can say 1 by C dC by dt. Or you can say 1 by D dd by dt. These are the, so இதில் நாலில் எது யூஸ் பண்ணாலும் it will give you the rate of reaction. Okay? Okay. Is it understandable? Is it okay? Per mole rate of consumption of reactant per mole or rate of consumption of product per mole. ஓகேவா? ஸோ ரேட் ஆஃப் கன்சம்ஷன்னா என்ன? ரியாக்டன்ட் எவ்வளோ கன்சியூம் ஆகுது per unit டைமில். ரேட் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட்னா அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம்டு per unit டைம். ஸோ அது பர் மோல்க்கு எடுத்தால் தட் இஸ் த ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன். ஓகேவா? நம்ம ஏதாச்சும் ஃபார் ஃபைண்டிங் த ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் யூ கேன் கன்சிடர் எனி ஒன். ரியாக்டன்ட்டில் ஏதாச்சும் ஒன்று, இல்லை ப்ராடக்ட்டில் ஏதாச்சும் ஒன்று, எது வேணால் எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? I hope the rate of reaction is clear. Okay. Is it clear? Is it clear? Is rate of reaction clear? Just a second. Okay. Is it clear? Okay. Okay. Is it okay? Yes, is it clear? So, okay, now one important thing. To calculate the rate of reaction, consider, to calculate the rate of reaction, or consider number of moles
pressure but not weight directly. So what this point is telling you? So okay, இப்போ rate of reaction எப்படி கண்டுபிடிப்ப? Rate of formation of product per mole, rate of consumption of reactant per mole. Okay, so how will you take the units? ஒன்று நீ ரியாக்டன்டிவ் ப்ராடக்ட்டையும் வெயிட்டில் எடுத்துக்கலாம், அதாவது கிராம்ஸில். ஆர் யூ கேன் டேக் இட் இன் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ். ஆர் ஒன் mole of reactant is consumed in per second, or 1 gram of reactant is consumed per second, or 1 bar of pressure of gas is consumed per second. இந்த மாதிரி வெவ்வேறு இதில் எழுதலாம். You should consider only moles and pressure. ஓகேவா? வெயிட்டை டைரெக்டாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அதாவது 1 gram of என்னது reactant is consumed per second. This unit you should not take. Okay, so it is really really important one. I am marking it as really important because ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் தான். கிராம்ஸ்லேயே சால்வ் பண்ணிட்டு யூ will equate. So bush. Okay, I'll tell you why is it important. We'll solve a question. Okay, with that question I'll tell you the importance of this point. Okay, example question. In preparation of ammonia from hydrogen and nitrogen gas, 22 grams of nitrogen is consumed in 2 minutes. Okay, consumed in 2 minutes. Okay, find the rate of formation of ammonia and rate of disappearance of H2. Okay, it's a very good question, very very good question. Okay, we know how ammonia is formed with the help of nitrogen and hydrogen. This is called Haber's process. I hope you remember. This is Haber's process of synthesis of ammonia. Okay, what they are saying is nitrogen, that is 28 grams of nitrogen is consumed in 2 minutes. So indirectly they have given you the rate of consumption of nitrogen. Okay, rate of consumption of nitrogen they have given you 28 grams per minute per 2 minutes. So போன பாயிண்ட்ல என்ன சொன்னா, consider only moles. ஓகேவா? So they have given in grams, so convert that into mole. 28 grams of nitrogen moles எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுவ? weight, that is 28 grams. Gram molecular weight of nitrogen is nothing but 28. அப்ப 28 by 28, 1 mole of nitrogen, that is 1 mole in 2 minutes. This is the rate of consumption of nitrogen. That is 1 mole of nitrogen is consumed in 2 minutes. Okay, now I told you what is rate of reaction. Rate of consumption of nitrogen per mole. இங்க reaction coefficientல nitrogenோட mole எவ்வளோ? 1. so by 1 same தான். or it can be is equal to rate of consumption of hydrogen. இங்க மைனஸ் தேவையில்ல, ஏன்னா மைனஸ் எதுக்கு கொடுக்குறோன்னா நம்ம ரியாக்டன்ட் குறையுதுன்றது இண்டிகேஷனுக்காக தான் கொடுக்குறோம். ஸோ we are aware that reactant is getting reduced. ஸோ நமக்கு அப்போ இங்கே மைனஸ் தேவையில்ல, அப்படியே டைரெக்டாக சால்வ் பண்ணலாம். ஸோ rate of reaction is rate of consumption of hydrogen per mole of hydrogen. இங்கே ரியாக்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட்டில் 3 ஹைட்ரோஜன் இருக்குது. ஸோ by 3, which is equal to rate of formation of ammonia per mole of ammonia. Reaction coefficientல 2 ammonia இருக்கு, so per mole. So this is the equation. With this we can get all the things what is required. So dN by dN, that is rate of formation of consumption of nitrogen, is equal to, questionல என்ன கேட்டிருக்காங்க? Rate of formation of ammonia. So rate of formation of ammonia is 1 by 2
dn ammonia by dt. So இதை equate பண்ணா first we can get d ammonia by dt is equal to 2 into dn2 by dt. Is it okay? Then இன்னொன்று dn2 by dt is equal to 1 by 3 dh2 by dt. So with that I am equating two components. Okay va? ஏன்னா your understanding rate of reaction வந்து இந்த மூணு you can write in 3 types. ஏன்னா ரெண்டு reactant ஒரு product இருக்கு. So we can write in 3 ways. அதில் என்னென்ன தேவையோ அது மட்டும் நான் ஈக்குவேட் பண்ணி நான் எடுத்துக்கிறேன். ஓகேவா? with then you can write rate of consumption of hydrogen is equal to 3 times the rate of consumption of nitrogen. Okay, then dNH3 by rate of formation of ammonia is equal to 2 into rate of consumption of nitrogen. Nitrogen or rate of consumption is 1 mole per 2 minutes. 1 mole per 2 minutes. Okay va? அப்போ இதை கேன்சல் பண்ணால் you get rate of formation of ammonia as 1 mole per minute. Okay, so அப்போ அமோனியா எவ்வளோ ஃபார்ம் ஆகுது? 1 mole per minute. ஒரு with 1 minute of டைமில் 1 mole of ammonia ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகேவா? அதை நீ கிராம்ஸில் கடைசியாக நீ கிராமுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அதாவது 1 மோல்னா 17 grams of ammonia is forming in 1 minute. இப்போ now find for the hydrogen dH2 by dt is equal to 3 into rate of consumption of nitrogen and 1 mole in 2 minutes. This rate of consumption of hydrogen is equal to 1.5 moles per minute. அதாவது 1 minute 1.5 moles of hydrogen வந்து consume ஆகுது. Okay, yeah, fine. Is it clear? So in the question புரிஞ்சுதா? It's a really important question. Is this question clear? Yes, is it okay? In the question புரிஞ்சுதுன்னா just give me a thumbs up. Yes, it is really important. இதுலேருந்து நிறைய கொஷின் இருக்குது. நீங்கள் அப்படியே ப்ரீவியஸ் இயரை பார்த்தீங்கன்னா 5-6 7 கொஷின் இருக்கும். எம்டிஜி புக்கை பார்த்தீங்கன்னா எம்டிஜி ப்ரீவியஸ் இயரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட மாடல்லையே அரௌண்ட் யூ கேன் சி அரௌண்ட் 5 to 6 கொஷின்ஸ். ஸோ இட்ஸ் ரியலி ரொம்ப ஈஸி. புரிஞ்சதில்ல? ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன்னா என்ன? ரேட் ஆஃப் கன்சம்ஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ட் பர் மோல் இல்லை ரேட் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட் பர் மோல். அவ்வளோதான், சிம்பிள். ஓகே, இஸ் இட் கிளியர்? Clear na? Just give me a thumbs up. We'll move to different rate of reactions, different types of rate of reactions. Okay, that is initial rate, instantaneous rate, average rate. So mottham there are different types of rate of reactions. Okay, yes, fine. Now we'll see different rate of reactions, different types of rate of reaction. Rate of reaction are 3 types. Rate of reaction are 3 types. What are those 3 types of rate of reaction? First one, initial rate. Okay va? Initial rate. What is initial rate? Purely initial rate of reaction at a time t is equal to 0. அப்பனா reaction ஆரம்பிக்கிற அந்த t is equal to 0ல reaction ஓட speed, rate of reaction at a time t is equal to 0. Okay,
as started above, we should not consider weight, but if they given weight, we have to convert into moles. Am I right? Yes, 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 correct, correct. So அந்த கொஸ்டின்ல நான் அதான் பண்ணேன். அவங்க வெயிட்டா கொடுத்தாங்க, ஐ கன்வெர்டட் இன்டு மோல் அண்ட் தென் ஐ சால்வ்ட். ஃபைனலாக மோலில் வரும். அதுக்கப்புறம் வேணும்னா நீ ஆன்சரை ஃபைனலாக மறுபடியும் கிராம்ஸ், யூ கேன் ரெப்ரசன்ட் தட் இன் கிராம்ஸ். பட் பெஸ்ட் இஸ் கோ வித் த SI unit moles. You go with mole. Okay, fine. Adhe gaseous substance na pressure. Okay, fine. Initial rate na enna? It is the rate of reaction at time t is equal to 0. அப்போ reaction start ஆகிற அந்த செகண்டில் அந்த ரியாக்ஷனோட ஸ்பீட் எவ்வளவோ that is the initial rate. Okay, okay. And second one is average rate. So இதுக்கு முன்னாடி I wanted you to tell you instantaneous rate. Instantaneous spelling மறந்து போச்சு. Instantaneous rate. ஓகேவா? What is instantaneous rate? ஒரு பெரிய டெஃபினேஷன் இருக்கு. It is rate of reaction at a particular time. அவங்க சப்போஸ் டைம் t is equal to 5 செகண்ட்ஸில் என்ன ரேட் ஆஃப் ஃபிஃப்த் செகண்டில் என்ன ரியாக்ஷனோட ரேட் என்ன, இல்லை 7th செகண்டில் ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் என்ன அப்படின்ற ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் கேட்டால் தட் இஸ் இன்ஸ்டான்டேனியஸ் ரேட் at a particular time. ஓகேவா? ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் at particular time. ஸோ இது எப்படி it can be obtained by slope of tangent drawn to graph between concentration of reactant or product versus time. ஓகேவா? Note, tangent should touch the graph. ஓகே, இது ஒரு பெரிய டெஃபினேஷன். ஓகே, இன்ஸ்டான்டேனியஸ் ரேட் அப்படின்னா என்ன? கன்சிடர் இப்போ ரியாக்ஷன் ப்ராக்ரஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்கு. ரியாக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிற அந்த t இஸ் ஈக்குவல் டு 0ல் நம்ம ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் அப்படின்னா ஸ்பீட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு கேட்டால் தட் இஸ் த இனிஷியல் ரேட். அப்புறம் ஃபைனலாக ரியாக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அது ஒன்று. ஹாய் பிரியவர்ஷினி, ஹவ் ஆர் யூ? ஸோ டைம் t is equal to 0ல rate of reaction is nothing but the initial rate. அதாவது டைம் t is equal to 0ல speed of reaction என்னவோ that is the initial rate of reaction. ஸோ with time போயிட்டே இருக்கு and ஃபைனலாக at t is equal to some infinity or any time reaction முடிஞ்சிடும். இந்த டைம் t is equal to 0 to infinity நடுவில் எந்த சப்போஸ் சடனாக ஏதாச்சும் ஒரு பாயிண்டில் ஸ்பீட் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் தட் இஸ் த இன்ஸ்டான்டேனியஸ் ரேட். ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்பாட்டில் டக்குன்னு ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் என்ன அப்படின்னா தட் இஸ் த இன்ஸ்டான்டேனியஸ் ரேட். தென் ஹவு டு கேல்குலேட் தட் அப்படின்னு கேட்டால் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் தி கிராஃப் தான். ஓகேவா? கன்சிடர் திஸ் as a concentration of reactant versus time, or you can get from the concentration of product versus time. So இந்த ரெண்டுக்குள்ள எந்த கிராஃப் கொடுத்தாலும் you can get the answer. We know that concentration of reactant with time குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும். ஓகேவா? and concentration of product with time ஏறிக்கிட்டே போகும். So these are the simple graph, right? So at a time t is equal to some, at a t timeல what is the rate of reaction அப்படின்னு கேட்குறேன். how will you find? ஸோ இப்போ t is equal to t, அந்த பாயிண்ட்டை நான் நோட் பண்ணுறேன். ஓகேவா? அந்த பாயிண்ட்டை ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன், அந்த பாயிண்ட் மேலே ஒரு டேஞ்சன்ட் ட்ரா பண்ணுறேன். ஐ எம் ட்ராயிங் அ டேஞ்சன்ட். ஓகே, டேஞ்சன்ட்னா என்ன?
அந்த கிராஃபை டச் பண்ணுற மாதிரி ஒரு டயக்னல் லைன் தான் டேஞ்சன்ட். ஐ ஹோப் மேக்ஸில் கொஞ்சம், எனக்கே மேக்ஸ் அவ்வளோ தெரியாது. ஓகே, இது டேஞ்சன்ட்னா என்னன்னு தெரியும். ஓகே, அந்த பாயிண்ட்டை கிராஃபை டச் பண்ணி ஒரு லைன் போகும். இப்போ அந்த டேஞ்சன்ட்டோட ஸ்லோப் எப்படின்னா என்ன, ஒய் ஆக்சிஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ். ஸோ திஸ் இஸ் டைம் t1ன்னு வச்சுக்கோ, திஸ் இஸ் டைம் t2, and this is the concentration C2 and this is the concentration C1. ஓகேவா? இப்போ ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. அந்த ட்ரையாங்கிளோடைய லென்த் எவ்வளோ? இது C1 மைனஸ் C2 and this is T2 மைனஸ் T1. ஸோ அந்த லென்த் நான் சொல்கிறேன், அந்த ட்ரையாங்கிளோட லென்த். இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிளோடைய டேஞ்சன்ட் எப்படி கண்டுபிடிப்பா? திஸ் இஸ் தீட்டா, திஸ் இஸ் தீட்டா. டேஞ்சன்ட் எப்படி கண்டுபிடிப்பா? தட் இஸ் tan theta, that is C1 minus C2 by T2 minus T1. So tangent புரியுதுல, tangent of the triangle உடைய tangent எப்படி? tan theta, C2 minus C1 by T2 minus, which is equal to rate of reaction minus, ஏன் மைனஸ்? நம்ம reactant எடுத்துக்கினா we have to always represent minus. C1 minus C2 by T2 minus T1. This is the rate of reaction. இப்போ சேம், இப்போ ப்ராடக்டில் அட் அ டி டைமில் ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் என்ன அப்படின்னா நமக்கு தெரியும். அந்த பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணி we draw a tangent. ஓகே, we draw a tangent. கிராஃபை கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிடுறேன். So this is at C2, this is C1, this is at T1 time, this is at T2 time. So இங்க ஒரு இன்னொரு triangle form ஆயிருக்கு. ஓகேவா? Can you see another triangle is formed? So then rate of reaction is C2 minus C1 by T2 minus T1. ஓகேவா? This is the rate of reaction, that is instantaneous rate at a time t is equal, so RT ன்னு நான் போடுறேன், rate of reaction at a time t is equal to t. ஓகேவா? Is it understandable? Instantaneous rate புரிஞ்சதா? Instantaneous rate at a particular timeல ஒரு rate of reaction கேட்டா that is nothing but the instantaneous rate of reaction. Okay, is it clear? Instantaneous rate clear? And the third one is average rate. Average rate னா என்ன? மொத்தமாக ரியாக்ஷன் எல்லாம் முடிஞ்சது, டைம் t is equal to 0 to infinity, ரியாக்ஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஓவராலாக ஒரு மீன், புரியுதுல, ஆவரேஜ் எடுக்கிறோம். ஸ்பீடு மாறிட்டே இருக்கலாம். ப்ராடக்ட் கிராஃப் அகைன். ஓகே, ஒன்றுமே கிடையாது. டைம் t is equal to tல சேம், நான் அந்த டைமில் எனக்கு ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் வேணும். ஒன்றும் இல்லை, ஒரு டேஞ்சன்ட் ட்ரா பண்ணுறேன். T1 டைமில் அதோட கான்சன்ட்ரேஷன் C1, T2 டைமில் அதோட கான்சன்ட்ரேஷன் C2. இதில் வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் குறைஞ்சது, இதில் ஏறுது, அவ்வளோதான் வித்தியாசம். இதுக்கு மேலே சேம் தான், அதே மாதிரி ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகும். அதோட ஸ்லோப் இஸ் நத்திங் பட் தி சேம். ஸ்லோப் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் என்ன? tan theta தானே. ஸோ ஸ்லோப் சேம் தான், C2 minus C1 by T2 minus T1, and rate of reaction அதே தான். Okay, what is average rate? It is overall rate of reaction. It is overall rate of reaction. ஓகேவா? reaction முடிஞ்சது. ஓகேவா? reaction has completed. We are calculating the overall speed of the reaction. So speed of reaction ஒவ்வொரு செகண்ட்ஸ்லையும் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஓகேவா? with time it changes. ஸோ சேஞ்ச் ஆகும்போது ஓவராலாக நம்ம ஒரு ஆவரேஜாக எடுக்கிறோம் பார்த்தியா, தட் இஸ் த ஆவரேஜ் ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன். ஸோ ஆவரேஜ் ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் இஸ் நத்திங் பட் மைனஸ் எடுத்துக்கிறோம். ஏன்னா நம்ம இப்போ ரியாக்டன்ட்டு வச்சு நம்ம ஃபார்முலா எழுத போகிறோம். அதே நம்ம ப்ராடக்டை வச்சு எழுதுனா வி நோ நீட் எனி மைனஸ். ரியாக்டன்ட் கான்சன்ட்ரேஷன், ஸோ ரேட் ஆஃப் ஆவரேஜ் ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன், ரேட் ஆவரேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு or reactant concentration
concentration of reactant final minus concentration of reactant initial by total time. அதாவது T is equal to T1 to T2. This is the average rate of reaction. புரியுதா? Average rate of reaction என்ன? At a time T is equal to T1. அதாவது 0 to infinity இல்லை T1 to T2. ஒரு லாங் டைமுக்கு நடுவில் இதுக்கு நடுவில் நிறைய ஸ்பீடு சேஞ்ச் இருக்கும், சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் கீப்ஸ் ஆன் சேஞ்சிங் வித் தட் ஹியூஜ் கேப். ஆனால் இந்த லாங் டைம் டியூரேஷனில் நம்ம ஆவரேஜாக ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பீடோட வேல்யூ சொல்ல போகிறோம், ஆவரேஜ் கண்டுபிடிச்சி. தட் இஸ் த ஆவரேஜ் ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன். அது எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? T1லேருந்து T2 டைம் போகிறதுக்கு ரியாக்டன்ட் மஸ்ட் ஹவ் பீன் கன்சியூம்டு. அந்த சேஞ்ச் எவ்வளோ இருக்கோ பை த டைம், ஓகேவா? ரியாக்டன்ட் ஃபைனல் மைனஸ் இனிஷியல் பை T2 மைனஸ் T1. மைனஸ் எதுக்குன்னா ரியாக்டன்ட் குறையுதுன்றது இண்டிகேஷன். ஓகே ஓகே. I hope the different types of rate of reactions must have been clear. Rate of reaction புரிஞ்சதா? Different rate of reactions புரிஞ்சதுன்னா just give me a thumbs up. We will go to factors affecting the rate of reaction. அதில் ஒன்று concentration, அதில் we will see law of mass action or a differential rate equation, and we will see order, molecularity. Okay, அதுக்கடுத்து we have ஃபஸ்ட் ஆர்டர், ஜீரோ ஆர்டர், ஃபஸ்ட் ஆர்டர், செகண்ட் ஆர்டர். சும்மா ஃபார்முலா பார்ப்போம். நமக்கு நீட்டில் செகண்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் கிடையாது, பட் நம்ம லெக்சர்ஸை ஜேஇ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் ஆல்சோ சி. ஸோ அதனால் ஐ வில் டெல் யூ செகண்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் அண்ட் half life of a reaction, mean average time of a reaction, and then you have என்ன இருக்குது அதுக்கடுத்து ஃபைனலாக கிராஃப்ஸ். வில் சி டிஃப்ரெண்ட் கிராஃப்ஸ். கிராஃப் ரிலேட்டட் கொஷின் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் கெமிக்கல் கைனடிக்ஸை பொறுத்தவரைக்கும். கிராஃப் ரிலேட்டட் கொஷின் ஒன்றாச்சும் வரும், கேரண்டீடு கொஷின் கிராஃப். ஓகேவா? ஷார்ட்டாக 2 இல்லை 3 கொஷின் நான் சொன்னல, அதில் ஒரு கொஷின் கிராஃப் கண்டிப்பாக 100% கிராஃப். 101%, 100 கூட இல்லை, 101% கிராஃப் தான். One question among this chapter is confirm graph. Okay. அதுக்கடுத்து we have collision theory of molecule. ரொம்ப அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் டாபிக். ஓகே, ஒரு மாதிரி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிக்கிற டாபிக் collision theory of molecule. And then you have அவ்வளோதான். ஓகேவா? எஸ், factors affecting the rate of reactions. Shall we go? Yes, Polana, just give me a thumbs up. Shall we go? So just give me a thumbs up so that we can start so that we can continue. Yes. Okay. ஒருத்தன் தான் ஏன் தம்ஸ் அப் போடுறான்? Fine. We'll go to factors affecting rate of reaction. Factors affecting rate of reaction. Okay. அதில் first and most important one is the concentration. Okay, concentration. Okay, first and most important factor which affect the rate of reaction is nothing but the concentration, either reactant or a product. So the effect of concentration on rate is obtained by rate equation. So rate equation na enna, or you can say that is rate law, or you can say that as rate expression.
ஸோ இந்த மாதிரி வெவ்வேறு பேர் இருக்குது, எல்லாமே ஒன்று தான். ஸோ ஹவு கான்சன்ட்ரேஷன் எஃபெக்ட் த ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன், அதை நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம்? பை நோவிங் த ரேட் ஈக்குவேஷன் ஆர் ரேட் லா ஆர் ரேட் எக்ஸ்பிரஷன். ஓகேவா? ரேட் ஈக்குவேஷன் ஆர் rate law or rate expression. Okay, what is the difference? We'll find the differential rate equation. So we'll find rate equation or rate law or rate expression, ellame onnu da. So we'll find the differential rate equation. With that, bro, okay, okay, rate of reaction. Suppose consider a reaction A giving rise to B. Okay, rate of reaction என்னன்னு சொன்னா dA by dt, rate of consumption of reactant per mole of reactant. இங்க per mole of reaction. Bro, are you left handed writer? No, உங்களுக்கு மிரர் இமேஜ் தெரியுது, அதாவது கேமரா டில்ட் ஆகி தெரியுது. ஸோ தட் இஸ் வை உங்களுக்கு பார்க்கும்போது லெஃப்ட் ஹேண்டட் மாதிரி இருக்குது, பட் ஐ எம் ஆக்சுவலி ரைட் ஹேண்டட். ஓகே, ஸோ ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் இஸ் நத்திங் பட் dA by dt. ஓகேவா? தட் இஸ் rate of consumption of reactant per mole. என்ன இங்கே ரியாக்ஷனில் 1 mole of A தான் இருக்குது. ஸோ சேம் தான், டிவைடட் பை 1 பண்ணுறதுக்கு நீ பண்ணாமையே இருக்கலாம். dA by dt. ஓகே, this is what we learned now, until now. Now we'll see what is law of mass action. So we know according to law of mass action, according to law of mass action, இது நம்ம chemical equilibrium லியே பார்த்தோம். I hope you remember. If not, I'll just recap it. Rate of reaction is proportional to concentration of reactant raised to its stoichiometric number, அதாவது number of moles. ஓகேவா? So we know that rate of reaction is proportional to the concentration of reactant raised to its stoichiometric number, அதாவது ரியாக்ஷன்ல எவ்வளோ மோல் இருக்கு. ஓகேவா? So if we apply this to the first reaction, rate of reaction is equal to concentration of A proportional. So for removing the proportionality constant, we introduce a constant called K. So இப்போ K என்னது? K is nothing but equilibrium constant இல்லை, rate constant. ஏன்னா இது irreversible reaction. அதே reversible reactionனா equilibrium constant வரும். So where K is a rate constant which depends only on the temperature, which does not depends on concentration, pressure, which doesn't depend on pressure, concentration, depends on pressure. ஓகேவா? depends only on temperature. ஓகேவா? so K is a rate constant which depends only upon the temperature but not the concentration, pressure, etc. ஓகேவா? ஓகே, இப்போ rate of reaction according to law of mass action is K into A, and we know that rate of reaction is minus dA by dt. Then you can say dA by dt is equal to K. அவ்வளோதான். This is the differential rate equation. 11th படித்ததும் 12th படித்ததும் ஒன்றுன்னு சொல்கிறேன். dA by dt நம்ம பார்த்தோம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்கில். KA வந்து law of mass action, அதை நம்ம chemical equilibriumலேயே பார்த்தோம். So what law of mass action tells you? The rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactant raised to its stoichiometric number. இந்த ரியாக்ஷன்ல நம்ம அப்ளை பண்ண A giving rise to B, our rate of reaction is proportional to concentration of reactant A. power of stoichiometric number என்ன? moles வந்து A ஒரு மோல் தான் இருக்கு ரியாக்ஷன் படி. So 1. So for removing the proportionality
constant. You introduce a constant k called rate constant. This rate constant is constant for a particular reaction. If pressure concentration change பண்ணாலும் k வந்து change ஆகாது. When you increase or decrease the temperature, the k changes. Okay, yeah, okay. And then finally you equate. Okay, that is the rate of reaction. இப்போ ஒரு general reaction எடுத்துவோம். n moles of a plus m moles of b giving rise to product. இதுக்கு நம்ம எப்படி எழுதுவோம்? We know that rate of reaction is nothing but minus 1n dA by dt. இது நம்ம எழுத கற்றுக்கிட்டோம்ல per moleக்கு minus 1 by m dB by dt. இதுவும் நமக்கு எழுத தெரியும், which is equal to k into concentration of a power n into concentration of b power m according to law of mass action. ஸோ இது எழுத தெரிஞ்சாலே இந்த சாப்டரோட பாதி கஷ்டம் முடிஞ்சது. ஓகே, இஸ் இட் ஓகே? ஸோ புரிஞ்சுதா? இஸ் இட் கிளியர்? புரிஞ்சதுன்னா டக்குன்னு தம்ஸ் அப் போடுங்க. நெக்ஸ்ட் we will see order of reaction, molecularity of reactions, and then we'll go different types of reactions. That is first order zero order reaction, first order reaction, and second order பார்ப்போம். கொஞ்சம் பார்ப்போம், ரொம்ப டீப்பாக போக தேவையில்ல. செகண்ட் ஆர்டருக்கு ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ அண்ட் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ஃபுல்லாக பார்க்குறோம், தெளிவாக பார்க்குறோம். ஓகே ஓகே, இதுவரையும் புரிஞ்சதுன்னா ஜஸ்ட் கிவ் அ தம்ஸ் அப். இங்கே வரையும் புரிஞ்சதுன்னா தம்ஸ் அப் போடுங்க. வில் மூவ் டு தி நெக்ஸ்ட் ஃபர்தர். ஓகே, எஸ், yes, just a minute. Yes, 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 we have completed the differential rate equation. இதுக்கப்புறம் just give me a thumbs up so that we can move. thumbs up போட்டால் தான் உங்களுக்கு புரியுதுன்னு எனக்கு புரியும். just give me a thumbs up. chatல ஆக்டிவாக இருங்க, அப்போ தான் I can understand that you guys are understanding. Yes, okay, coming to the order of reaction. Order of reaction, very very important topic, very 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 important topic. Order of reaction, very important. Okay, order of reaction, it is simple definition is it is sum of
It is sum of powers of concentration term present in rate equation or differential rate equation or rate law. So என்ன சொல்றாங்க, it is the sum of the powers of the concentration term present in the differential rate equation or rate law. So we know rate law, suppose n moles of A plus n moles of B giving rise to product, இது ஒரு reaction. இதுக்கு நம்ம rate law எப்படி எழுதுவோம், rate is equal to K into concentration of reactant of A power n concentration of B power m. This is the rate law as we know. So what they are telling you is the sum of the power terms இருக்கு பாத்தியா, n m, அதோடைய sum தான் order of reaction is equal to sum of the powers. இங்க powers என்ன, n m. So they are telling you that this is the order. Okay va? But what actually is order is an experimental quantity. Okay va? இதை நம்ம அப்படியே தியரிட்டிக்கலாக இப்போ உட்காந்து n plus m அப்படின்னு சொல்கிறது கிடையாது ஆர்டர். பட் கொஷின் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு இதுதான் வழி. பட் ஆர்டர் இஸ் அன் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் குவான்டிட்டி. ஓகேவா? எக்ஸ்பெரிமெண்டல் குவான்டிட்டி, இட் depends on experimental conditions like pressure, concentration. Okay va? Okay. So order is an experimental quantity. It can change with pressure and concentration of reactant and product. Okay. Is it clear? Okay. So one important point is order can be 0, fraction or integer. So order வந்து 0-ஆ இருக்கலாம், ஃப்ராக்ஷனாக இருக்கலாம், இன்டீஜராக இருக்கலாம். It can be any number. ஓகேவா? -1 கூட இருக்கலாம் ஆர்டர். ஓகேவா? ஓகே. ஆர்டர் can be expressed for both elementary reaction and complex reaction. Okay, so இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட். So order can be expressed for both elementary reaction as well as complex reaction. So what this point is telling you, what is elementary reaction? இப்போ ஒரு ரியாக்ஷன் A giving rise to B ஒரு சிங்கிள் ஸ்டெப்பில் நடந்ததுன்னா தட் இஸ் எலிமெண்ட்ரி ரியாக்ஷன். இப்போ A giving rise to B நடுவில் வந்து முதல்ல A வந்து C-ஆ ஃபார்ம் ஆகுது, C B-ஆ ஃபார்ம் ஆகுது. இந்த மாதிரி மல்டி ஸ்டெப்பாக இருந்து தட் இஸ் அ காம்ப்ளெக்ஸ் ரியாக்ஷன். சிங்கிள் ஸ்டெப் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆர் கால்ட் எலிமெண்ட்ரி ரியாக்ஷன்ஸ் அண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆர் மல்டி ஸ்டெப் ரியாக்ஷன்ஸ். ஸோ இப்போ கன்சிடர் ஃபார் எலிமெண்ட்ரி ரியாக்ஷன். இப்போ எலிமெண்ட்ரி மோஸ்ட்டாக நமக்கு கொஷின்ஸ் எல்லாமே எலிமெண்ட்ரி ரியாக்ஷன்ஸ் தான். அதாவது அந்த ரியாக்ஷன் சிங்கிள் ஸ்டெப்பில் நடந்துடும். சப்போஸ் எலிமெண்ட்ரி ரியாக்ஷனுக்கு n moles of A plus n moles of B giving rise to product. This is a consider a elementary reaction. அப்போ இதோட ஆர்டர் என்ன? ஆர்டர் இஸ் நத்திங் பட் ஸ்டாய்கோமெட்ரி நம்பர், சம் ஆஃப் தி ஸ்டாய்கோமெட்ரி நம்பர். இதுக்கு நீ ரேட் எழுதுனா எப்படி வரும்? K into concentration of A power n into concentration of B power m. Then order is n plus m. Okay va? This is the order of reaction for a elementary reaction. அது காம்ப்ளெக்ஸ் ரியாக்ஷன்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? ஐ வில் டெல் யூ ஃபர்தர். முதல்ல மாலிகுலாரிட்டி பார்ப்போம். ஆர்டர் முடிச்சுட்டு மாலிகுலாரிட்டின்னு ஒன்று இருக்குது. அதுக்கு அடுத்து வில் சி ஃபார் அ காம்ப்ளெக்ஸ் ரியாக்ஷன். ஸோ ஃபார் எலிமெண்ட்ரி ரியாக்ஷன், அதாவது சிங்கிள் ஸ்டெப் ரியாக்ஷனுக்கு இட் இஸ் தி சம் ஆஃப் தி ஸ்டாய்கோமெட்ரி நம்பர். ஓகே. Another important point, the maximum order is 3.
The maximum order is 3. Okay, va? The reaction of order greater than 3 is rare. அப்படின்னா மேக்ஸிமம் 3 வரையும் ஆர்டர் இருக்கான். தேர்ட் ஆர்டருக்கு மேலே ரியாக்ஷன்ஸ் ஆர் ரியலி ரேர். பிகாஸ் ஒரே டைமில் 4-5 மாலிக்யூல் சேர்ந்து ஒரு சிங்கிள் ரியாக்ஷனில் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். பிகாஸ் சைமல்டேனியஸ் collision of more than 3 molecule is rare. More than 3 molecule is rare. ஓகேவா? அப்படின்னா என்ன? இப்போ ரியாக்டன்ட் எப்படி ஃபார்ம் ப்ராடக்ட் ஆகுது? 2 ரியாக்டன்ட்டோட மாலிக்யூல் கொலைட் ஆகி ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்ணும். தட் இஸ் த மைக்ரோஸ்கோபிக் திங் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் தேர். இப்போது ஆர்டர்னா என்ன? இப்போ ஆர்டர் 3க்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா மோர் தென் 3 மாலிக்யூல்ஸ் வரணும். இப்போ ஆர்டர் 4னா 4 மாலிக்யூல்ஸ் வந்து கொலைட் ஆகி ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்ணணும். இப்போ ஆர்டர் 3னா 3 மாலிக்யூல்ஸ் கொலைட் ஆகி ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்ணுது. ஓகேவா? இப்போ மோர் தென் 3, அதாவது 3க்கு மேலே மாலிக்யூல் வந்து கொலைட் ஆகி ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்ணுறது நேச்சரில் வந்து ரொம்ப ரேர். ஸோ மேக்ஸிமம் ஆர்டர் இஸ் 3. அவ்வளோதான். இஸ் இட் கிளியர்? So now we'll see molecularity. Just a second. Yes.
Okay. Now we'll see what is molecularity of a reaction. So it is number of reactant molecule which simultaneously colloid to form product. Okay, va? So or it is a number of reactant molecule that simultaneously colloid to form product. இப்போ reactant molecules எத்தனை number of reactant molecule, அப்போ suppose ஒரு two reactant molecules are colliding to form product, so the molecularity of reaction is 2. Okay, it is a simultaneous number of reactant molecules that simultaneously collide to form product. Okay, it is a theoretical quantity. Okay, ஆனால் அது வந்து experimental quantity, but molecularity is a theoretical quantity. So not defined for, so இப்போ molecularity cannot be defined for, it is only for elementary reaction. ஓகேவா, molecularity வந்து நம்ம elementary reactionக்கு தான் we can say molecularity is only for elementary reactions. So for elementary reaction, very important, for elementary reactions order is equal to molecularity. elementary reaction எடுத்துக்கிட்டானா molecularityயும் ஆர்டரும் ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் கிடையாது, ரெண்டும் சேம் தான். இதை நான் ஸ்டார் போட்டுறேன் ஏன்னா இம்பார்ட்டண்ட், இதுல இருந்து தான் கொஸ்டின் வரும். ஓகேவா? ஸோ ஓகே, ஃபார் எலிமெண்ட்ரி ரியாக்ஷன் ஆர்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு மாலிகுலாரிட்டி. ஃபார் காம்ப்ளெக்ஸ் ரியாக்ஷன் ஆர்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு molecularity of rate determining step. So single step elementary reaction la order is equal to molecularity. இப்போ காம்ப்ளெக்ஸ் ரியாக்ஷனுக்கு, அதாவது இப்போ மோர் தென் சிங்கிள் ஸ்டெப் ரியாக்ஷனுக்கு உனக்கு ஆர்டர் எப்படி கண்டுபிடிப்ப, அது எப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். ஸோ கன்சிடர் ரியாக்ஷன், consider A giving rise to B is a chemical reaction. Okay va? இப்போ molecularity of rate determining step is equal to the order of reaction. Okay va? இப்போ suppose A giving rise to B, அது ஒரு மல்டி ஸ்டெப் ரியாக்ஷன். அதோட மெக்கானிசம் எப்படின்னா, A முதல்ல வந்து C கொடுக்குதான், இது வந்து ஸ்லோ ஸ்டெப். ஓகேவா? அப்புறம் வந்து சி வந்து டி கொடுக்குதான், சாரி பி, இது ஃபாஸ்ட் ஸ்டெப். ஓகேவா? ஸோ ரெண்டு ஸ்டெப்பில் இந்த ரியாக்ஷன் நடக்குது, மல்டி ஸ்டெப் ரியாக்ஷன். ஓகேவா? ஏ வந்து சி கொடுக்குது, தட் இஸ் அ ஸ்லோ ஸ்டெப். சி கிவிங் ரைட்ஸ் டு பி இஸ் அ ஃபாஸ்ட் ஸ்டெப். ஸோ அ ஸ்லோ ஸ்டெப் இஸ் கால்ட் அஸ் ரேட் டிட்டர்மைனிங் ஸ்டெப். ஓகேவா? இந்த ஸ்டெப்பில் என்ன நடந்தாலும் ஓவரால் ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷனை பாதிக்கும். அதுக்கு தான் தட் இஸ் வை இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ரேட் டிட்டர்மைனிங் ஸ்டெப். ஸ்லோ ஸ்டெப்ஸ் ஆர் கால்ட் ரேட் டிட்டர்மைனிங் ஸ்டெப். ஓகேவா? ஸோ இப்போ மாலிகுலாரிட்டி ஆஃப் தி ரேட் டிட்டர்மைனிங் ஸ்டெப் இஸ் ஈக்குவல் டு தி ஆர்டர். ஸோ இந்த ரியாக்ஷன் ஏ கிவிங் ரைட்ஸ் டு சி, இதுதான் ரேட் டிட்டர்மைனிங் ஸ்டெப். இதில் மாலிகுலாரிட்டி என்ன, ரியாக்டன்ட் மாலிக்யூல் எத்தனை இருக்குது, அதாவது ஏ ஒரு மாலிக்யூல் தான் இருக்குது. ஸோ ஆர்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ரேட் டிட்டர்மைனிங் மாலிகுலாரிட்டி ஆஃப் ரேட் டிட்டர்மைனிங் ஸ்டெப். அதாவது இந்த ரியாக்ஷனில் எத்தனை மாலிக்யூல் இருக்குது, 1. தென் ஆர்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு 1. இது ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸை வச்சு ஐ ஹவ் எக்ஸ்பிளைன்ட் யூ. molecularity of the rate determining step is equal to the order of complex reaction. இப்போ ஒரு சிம்பிள் எலிமெண்ட்ரி ரியாக்ஷன் கொடுத்து ஆர்டர் கண்டுபிடிடான்னா நீ ஒன்றும் இல்லை, ஸ்டாய்கோமெட்ரி ஆட் பண்ணி ஆர்டர்ன்ற. ஃபார் அ காம்ப்ளெக்ஸ் ரியாக்ஷன் எப்படி, அவங்க மெக்கானிசம் கொடுத்துருவாங்க, ஏ கிவிங் ரைஸ் டு பி
2B C மாறும், C D மாறும். ஆனால் ஓவரால் ரியாக்ஷன் வந்து A giving ரைட்ஸ் டு Dன்னு இருக்கும். அது அப்போ எப்படி மாலிகுலாரிட்டி கண்டுபிடிப்பா? ரேட் டிட்டர்மைனிங் ஸ்டெப். ஸ்லோ ஸ்டெப் எதுன்னு அவனே கொடுத்துருவான். அந்த ஸ்லோ ஸ்டெப்பில் எத்தனை மாலிக்யூல்ஸ் ஆஃப் ரியாக்டன்ட் இருக்கோ தட் இஸ் த ரேட் மாலிகுலாரிட்டி ஆஃப் தி ரேட் டிட்டர்மைனிங் ஸ்டெப். That will be is equal to the order of reaction. Okay, is it clear? புரிஞ்சதா? இட்ஸ் ரியலி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா கேட்டிருக்காங்க ப்ரீவியஸ் இயரில் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேருந்து ஒரு 4 கொஷின் இருக்கும், 3லேருந்து 4 கொஷின் இதுலேயே இருக்கும். வாட் இஸ் த ரேட் ஆஃப் தி காம்ப்ளெக்ஸ் ரியாக்ஷன் வேர் இட்ஸ் மெக்கானிசம் இஸ் கிவன் பை அப்படின்னு இந்த மாதிரி 4 ஸ்டெப் கொடுத்துருவாங்க. A giving rights to 2B, 2B giving rights to C, C to D. இந்த மாதிரி ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ரியாக்ஷனை கொடுத்துட்டு எது ஸ்லோ ஸ்டெப்னு அவங்களே சொல்லிடுவாங்க. ஸோ அதை வச்சு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ திஸ் இஸ் த ரேட் டிட்டர்மைனிங் ஸ்டெப். அண்ட் தென் அதுக்கோட மாலிகுலாரிட்டி பார்த்துட்டு தென் வீல் சே தி ஆர்டர். ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் ரியாக்ஷனோட ஆர்டர் இஸ் ரியலி இம்பார்ட்டன்ட். நான் இது மார்க் பண்ணுறேன் ஃபார் நீட், ஆர் ஐ வில் ஜஸ்ட் மார்க் ஆஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நான் இம்பார்ட்டன்ட்னு மார்க் பண்ணுறதால் ரியலி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே ஓகே. molecularity is should be whole number. அதாவது 1லேருந்து whole number, புரியுதுல? not fraction or integer. fraction or fraction 0 and negative integer. அந்த மாதிரி fraction 0 negative integer -1 அது மாதிரில ஆர்டர் கேன் பி -1. அது ஓகேவா? இஸ் இட் கிளியர்? மாலிகுலார் அதான் அப்படின்னா நெகட்டிவ்ல இருந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்? -1 நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல் கொலைட் ஆகுதா? ஸோ மாலிக்யூல்ன்றது ஏதாச்சும் ஒரு மாலிக்யூல் இருக்கணும், 2 மாலிக்யூல் இருக்கணும், அப்போ தான் அது கொலைட் ஆகி ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ மாலிகுலாரிட்டி ஷுட் ஆல்வேஸ் பி அண்ட் பாசிட்டிவ் இன்டீஜர், அதாவது பாசிட்டிவ் ஹோல் நம்பர். இட் ஷுட் நாட் பி ஃப்ராக்ஷன் 0 ஆர் அ நெகட்டிவ் இன்டீஜர். ஐ ஹோப் இட் இஸ் கிளியர். இது வரையும் புரிஞ்சுன்னா இதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் வி ஹாவ் 0 ஆர்டர் ரியாக்ஷன், ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன், அதுக்கடுத்து ஹாஃப் லைஃப், ஆவரேஜ், அண்ட் தென் யூ ஹாவ் சூடோ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன், அதுக்கடுத்து ஹரீனியஸ் ஈக்குவேஷன். அவ்வளோதான். இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ நான் ஆர்டர் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் ரியாக்ஷன் எப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன். பட் ஃபைனலாக அதுக்காகவே ஒரு கொஷின் இருக்குது. ஸோ ஓகே, நவ் டைம் இஸ் 2:35. வில் come back at 2:45. okay, 2:45 will come back. at 2:45 start பண்ணி we will meet again. okay, so almost நம்ம 40% of the 30% chapter முடிச்சிட்டோம். still we have different types of reaction, that is first zero order reaction, first order reaction. அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் we'll see different graphs. அதுக்கடுத்து ஹரீனியஸ் ஈக்குவேஷன். ஓகேவா? ஓகே, collision theory of molecule ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே ஃபைன், 2:45 மீட் பண்ணுவோம்.
Yes. Welcome back. Okay, yes. Come back. போனவங்க திரும்பிடுங்க. Yes. Come back at 2:45 போட்டேன். இப்போ டைம் என்ன? It's around 2:44. Yes, everybody. இதுவரையும் நல்லா போயிட்டுருக்கு. இதுக்கு மேலேயும் நல்லா போகணும். அதுக்கு நீங்கள் thumbs up போடணும். Okay. Yes. Just give me a thumbs up so that we can continue different types of reactions. First order reaction, first we'll see zero order reaction. அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன்னா என்ன, அடுத்து செகண்ட் ஆர்டர்னா என்ன, அதுக்கடுத்து அது 3 ரியாக்ஷன்ஸோட கிராஃப், அண்ட் தென் we have a lot to go. Yes, just give me a thumbs up so that we can continue further. Yes boys. Okay, shall we start zero order reaction? Zero order reaction. ஜீரோன்னு முட்டை போட்டால் நல்லா இல்லை. Zero order reaction. Okay. If consider a reaction, A giving rise to product is a zero order reaction. So இது ஒரு zero order reaction ன்னு you just consider. So first of all rate la எப்படி எழுதும்? Rate is equal to K is equal to A. So zero order reaction னா power 0 இருக்கணும், அதானே? ஸோ இப்போ ரேட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பவர் வந்து ஸ்டாய்கோமெட்ரிக் ஈக்குவேஷன் போடுவோம். அப்போ ஸ்டாய்கோமெட்ரிக் ஈக்குவேஷன் இங்கே 1ன்னு போட்டால் ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் வில் பி ஆர்டர் வில் பி 1. ஆனால் இங்கே 0 ஆர்டர்னு சொல்லியிருக்கேன். அப்போது பவர் 0 ஆகிடுமா? அப்போது ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பவர் பவர் 0னா அதோட வேல்யூ 1 ஆகிடும். அப்போ K × 1. தென் இதுலேருந்து என்ன தெரியுது? ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் டஸ் நாட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், வெரி இம்பார்ட்டன்ட். டைரக்ட் கொஷின் ஏற்கனவே கேட்டிருக்காங்க. ஃபார் விச் ஆஃப் தி டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன் வேர் ரேட் டஸ் நாட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் தி ரியாக்டன்ட் அப்படின்னு கேட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர், செகண்ட் ஆர்டர், ஜீரோ ஆர்டர், தேர்ட் ஆர்டர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃபார் ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷன் த ரேட் of reaction doesn't depend on concentration of reactant. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா பவர் 0 ஆர்டர் 0ன்னு நமக்கு தெரியும். அப்போ பவர் 0னா கான்சன்ட்ரேஷன் டேர்ம் வந்து ஃபுல்லாக 1 ஆகிடும். doesn't depends upon the concentration of reactant. நான் இங்கே அழுத்தி சொல்கிறேன், ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட். ரேட் ஆஃப் அ ரியாக்ஷன் டசன்ட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி கான்சன்ட்ரேஷன். ஓன்லி ஃபார் ஜீரோ ஆர்டர். நான் வெறும் ஜீரோ ஆர்டருக்கு மட்டும்தான் நான் இந்த சென்டென்ஸை சொல்கிறேன். இங்கே நான் ப்ராக்கெட்டில் கூட போகிறேன். ஓன்லி ஃபார் ஜீரோ ஆர்டர். ஓகேவா? Zero order, for a zero order reaction, the rate of reaction does not depends upon the concentration of reactant. Okay, yeah. அப்போ suppose ஒரு graph வரைகிறோம். This is the rate of reaction and this is the concentration. So rate does not depends upon the concentration. நீ concentration எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் ரேட் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். ஜீரோலேருந்து கான்சன்ட்ரேஷன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போனாலும் ரேட் வில் நாட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி கான்சன்ட்ரேஷன். அப்படின்னா ரேட் வந்து வித் இன்க்ரீஸ் இன் கான்சன்ட்ரேஷன் கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்கும். அண்ட் யூ ஆல்சோ நோ தட் ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு கே. ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரேட் கான்ஸ்டன்ட். ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரேட் கான்ஸ்டண்ட்டா? அப்போ கே வந்து நமக்கு தெரியும், இட் இஸ் ஆல்வேஸ் கான்ஸ்டன்ட்.
அப்போ ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரேட் கான்ஸ்டன்ட். அப்போ ரேட்டும் மாறாதுல்ல. லாஜிக் கே எப்படியும் சேஞ்ச் ஆகாது. நம்ம இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஜீரோ ஆர்டருக்கு வந்து ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு கே. அப்போது ஆரும் சேஞ்ச் ஆகாதுல்ல. அப்போது புரியுதா லாஜிக்கலா? கே வந்து சேஞ்ச் ஆகாது. ஐ டோல்ட் யூ இட் டஸ் நாட் சேஞ்ச், இட் டிபெண்ட்ஸ் ஓன்லி ஆன் டெம்பரேச்சர். அப்போது இந்த ரியாக்ஷன் வந்து ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு கே. அப்போ ஆரும் சேஞ்ச் ஆகாதுல்ல. அப்போ ஆர் டைம் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் ஆரும் சேஞ்ச் ஆகாது. ஸோ ஆர் கான்ஸ்டன்ட். ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷனுக்கு ஆரும் கான்ஸ்டன்ட் தான். கே மாதிரி அதுவும் கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்கும். ஓகேவா? ஓகே. இப்போ இன்டகிரேட்டட் ரேட் ஈக்குவேஷன் எப்படி கண்டுபிடிப்பேன்? நமக்கு அது தெரியும். எப்படி எழுதுவோம் ரேட் ஈக்குவேஷனை? dA by dt is equal to k into concentration of A power 0. ஏன்னா இது ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷன். அப்போ A power 0 1 ஆகிடும். அப்போது dA by dt is equal to k. ஸோ இப்போ dt அந்த சைடு எடுத்துகிட்டு போனான்னா dA is equal to k dt-யா? இப்போ என்ன பண்ணுவோம்? இன்டகிரேட்டிங் ஆன் போத் சைட். டிஏ வந்து அப்பர் லிமிட்டு, ஏவோட கான்சன்ட்ரேஷன் இனிஷியலாக ஏ நாட்டு, ஃபைனலாக ஏடி. அதாவது கான்சன்ட்ரேஷன் அட் டைம் டி இஸ் ஈக்குவல் டு டி அட் டி டைம். ஏ நாட் வந்து இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன். ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ அட் டி இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஏடினா கான்சன்ட்ரேஷன் of A at time t. ஓகேவா? அப்போ இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ ப்ராடக்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் என்ன? ஏ நாட்லேருந்து ஏடி மாறுது. அப்போது சப்போஸ் அதை எக்ஸ்ன்னு எடுத்துப்போம். ஏ நாட் மைனஸ் ஏடி வந்து ப்ராடக்ட் கான்சன்ட்ரேஷனா? கரெக்டா? ஏ நாட்லேருந்து ஏடி தான் மிஞ்சிருக்கு. அப்போ ஏ நாட் மைனஸ் ஏடி தான் ப்ராடக்ட்டு. புரியுதா? ஓகே ஃபைன். இப்போது இன்டகிரேட்டிங் ஃப்ரம் ஏ நாட் டு ஏடி, அதாவது சேஞ்ச் இன் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் டிஏனா சேஞ்ச் இன் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ. டிஃப்ரென்ஷியேஷனுக்கு அதான் அர்த்தம். அது அப்படியே இன்டகிரேட் பண்ணானா ஏ நாட் டு ஏடி வரையும். அப்போது ஏ நாட் மைனஸ் ஏடி, இங்கே டிடியும் இன்டகிரேட் பண்ணுற ஃப்ரம் டைம் டி இஸ் ஈக்குவல் டு 0 டு டி இஸ் ஈக்குவல் டு கே இன்ட்டு டி மைனஸ் 0, டி தான், இன்ட்டு டி மைனஸ் 0. தென் A naught minus AT is equal to KT. This is the differential rate equation for zero order reaction. Differential rate equation for zero order reaction. So நான் என்ன சொன்னேன்? A naught minus AT வந்து நீ எக்ஸாக கூட எடுத்துக்கலாம். That is concentration of product. ஓகே, இப்போ நம்ம கிராஃப் வரைவோம். Concentration of product அதாவது எக்ஸு. நமக்கு எக்ஸ்னா என்ன? ஏ நாட் மைனஸ் ஏடியா, விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கேடின்னு நமக்கு தெரியும். அப்போ ஏ நாட் மைனஸ் ஏடி இன்டூ டைம் கிராஃப் போட்டால் இது வருமா? வேர் ஸ்லோப் இஸ் ஈக்குவல் டு கேவா? ஏன்னா எந்த ஈக்குவேஷன் படி எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கேடி. ஸோ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்எக்ஸ் அந்த ஃபார்மில் இருக்குது. அதுக்கு கிராஃப் இது தானே? ஓகேவா? ஓகே ஃபைன். இப்போ இன்னொரு கிராஃப் ஏ நாட் மைனஸ் ஏடி இஸ் ஈக்குவல் டு கேடி. இது ஒரு கிராஃபா? இதுக்கு கிராஃப் எப்படி வரைவா? இதுக்கு ஈஸி தான். இது கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ட் டு டைம். இது எப்படி? இப்படி வரும் கிராஃப். இது வந்து டைம் டி இஸ் ஈக்குவல் டு 0ல் போட்டானா ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ நாட் வரும். அப்போது டைம் டி இஸ் ஈக்குவல் டு 0ல் இதோட கான்சன்ட்ரேஷன் ஏ நாட். அட் அ டைம் டி இஸ் ஈக்குவல் டு டியில் அதோட கான்சன்ட்ரேஷன் ஏடி. ஓகேவா? கிராஃப் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இட்ஸ் ரியலி ரியலி இம்பார்ட்டண்ட். கிராஃப் இஸ் ரியலி இம்பார்ட்டண்ட். எஸ், புரிஞ்சுதா? ஐ ஹவ் எக்ஸ்பிளைன்ட் இன் அ ரியலி கிளியர் வே. I hope you understand this. I have explained it in a clear way. புரிஞ்சுதா? Zero order simple. Zero order is really simple. Now we will see half-life. Half-life of reaction.
ஸோ ஹாஃப் லைஃப் ஆஃப் ரியாக்ஷன் என்ன, டைம் t is equal to 50% ஆர் t half இப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க. ஹாஃப் லைஃப்லேருந்து கேரண்டீடு கொஷின் அப்படின்னா ஒரு கொஷின். ஸோ நான் எந்தெந்த கொஷனில் கிராஃபில் ஒரு கொஷின், ஹாஃப் லைஃப்பில் ஒரு கொஷின், ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்ஷனில் ஒரு கொஷின். ஸோ இப்படி சப்போஸ் 3 கொஷின் வந்தால் இந்த 3 டாப்பிக்லேருந்து தான் வரும். ஓகேவா? அப்படியும் இல்லைன்னா உங்கள் பேப்பர் ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக செட் பண்ணணும்னு நினச்சா தியரியில் லைக் கொலிஷன் தியரியில் கேட்பாங்க. அது ரேர் தான். ஓகே ஃபைன். ஸோ half life of reaction is equal to என்ன, half lifeனா முதல்ல என்ன, it is time taken to consume half of the product, அப்படின்னா 5 moles of reactant எடுத்திருக்கோம். சாரி ப்ராடக்ட்னு எழுதிட்டுனா reactant. ஸோ டைம் டேக்கன் டு கன்சியூம் half ஆஃப் தி ரியாக்டன்ட். இப்போ ரியாக்ஷனை நான் 5 mole ஆஃப் ரியாக்டண்ட்டோட ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். 8ன்னு வச்சுக்கோ, 8 mole ஆஃப் ரியாக்டண்ட்டோட ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். 4 mole காலி ஆகுது, அதாவது 4 mole ரியாக்டன்ட் காலியாகி மீதி 4 இருக்குமா. ஸோ இது இந்த 4 mole காலியாக எவ்வளோ டைம் எடுத்திருக்கு, தட் இஸ் த half life ஆஃப் ரியாக்ஷன். ஓகேவா? புரியுதா? half லைஃப்னா என்ன, ரியாக்டன்ட் நம்ம எடுத்ததில் பாதி காலி பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ டைம் தேவைப்பட்டிருக்கு. பாதி காலி பண்ணால் ப்ராடக்ட் எவ்வளோ ஃபார்ம் ஆகிருக்கும், கரெக்ட் தானே? இப்போ எவ்வளோ மோல் ரியாக்டன்ட் யூஸ் ஆகிருக்கோ அவ்வளோ ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும், இஃப் ஐ எம் நாட் ராங். ஓகே, இப்போ 0 ஆர்டருக்கு ஹாஃப் லைஃப் கண்டுபிடிப்போம். ஹவு? ஸோ டைம் என்ன இருக்கும், டைம் t is equal to half life. ஸோ இப்போ நம்ம a0 minus at is equal to kt, இது வந்து ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன். இதில் டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் லைஃப். ஹாஃப் லைஃப்பில் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட் அட் அ டைம் என்ன ஆகும், பாதி ஆயிரும்ல. at will be is equal to a0/2. இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் a0, டைம் 0. அப்போ டைம் t is equal to ஹாஃப் லைஃப்பில் அதோட at, அதாவது கான்சன்ட்ரேஷன் அட் டைம் t எவ்வளோ, ஹாஃப். ஏன்னா டெஃபினேஷன் அதுதானே, ஹாஃப் லைஃப்பில் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து பாதி காலியாக இருக்கணும், மீதி பாதி அப்படியே இருக்கணும். தென் at is equal to a0/2. ஸோ இது அப்படியே அந்த ஈக்குவேஷனில் போடு. a0 minus at எவ்வளோ, a0/2 is equal to kt half life. தென் t half life is equal to a0/2k. ஓகேவா? half life is equal to a0/2k. இப்போ கிராஃப் நம்ம வரைஞ்சோன்னா t half lifeக்கும் கான்சன்ட்ரேஷனுக்கு இடையில if we draw, it is directly proportional with the slope of 1/2k. ஓகேவா? with the slope of 1/2k. புரிஞ்சதா? y is equal to mx தான். மேத்தமெட்டிக்ஸ் பேசிக் மேக்ஸில் ஐ திங்க் ஃபிசிக்ஸில் நடத்தியிருப்பான். ஸ்லோப் இஸ் equal to 1/2k. ஓகே, திஸ் இஸ் த ஹாஃப் லைஃப். ஸோ t 50% ஆர் t ஹாஃப் லைஃப், அது ஓகே. இப்போது கொஷின் பாட்டுக்கு வருவோம். சப்போஸ் இனிஷியலாக 100% மோல்ஸ் இருக்குது. ஓகேவா? அதாவது சப்போஸ் 100 மோல்ஸ் இருக்குது, அது முதல்ல 50%, அதாவது 50 மோல்ஸ் காலி ஆயிடுச்சு. இப்போது 75. ஸோ t 100 to அப்படின்னா 100லேருந்து 50%, அதாவது 50% ஆஃப் தி ரியாக்ஷன் முடிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம். இது t 75%, சாரி 25 தானே வரும். ஸோ இந்த 50 100னா வாட் ஐம் ரெப்ரசன்டிங்னா கான்சன்ட்ரேஷனோட பர்சன்டேஜ். 100% ரியாக்டன்ட் இருந்துச்சு, 50% காலி ஆயிடுச்சு. இப்போ 25% தான் மீதி இருக்குது, 75 காலி ஆயிடுச்சு. இதில் 12.5 தான் இருக்குது, 12.5 காலி ஆயிடுச்சு. இதில் 6.75 தான். இப்போ இப்படி போயிட்டே இருக்கும். ஓகேவா? புரியுதா? நமக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன, பாதி காலியாவை, தட் இஸ் T50. இப்போ T50லேருந்து T25 காலியாகும். ஸோ இது இங்கேருந்து இங்கே போவேன்னா T75. 75% ஆஃப் தி ரியாக்ஷன் இஸ் கம்ப்ளீட்டட். அதாவது 100லேருந்து 25 தான் மிஞ்சிருக்குன்னா அப்போ 75% ஆஃப் தி ரியாக்டன்ட் வந்து ப்ராடக்டாக மாறிடுச்சு. ஓகேவா? இங்கேருந்து இங்கே போனால் T 87.5. புரியுதா?
இஸ் இட் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள்? அதாவது 100ல் 12.5 மோல்ஸ் தான் இப்போ ரியாக்டன்ட் இருக்குது. அப்போ மீதி 87.5 ஆஃப் தி ரியாக்டன்ட் இஸ் கம்ப்ளீட்டட். அப்போனா 87.5% ஆஃப் த ரியாக்ஷன் இஸ் கம்ப்ளீட்டட். ஸோ அதான் 87.5%. நமக்கு இவ்வளோ நேரம் T50 எப்படி கால்குலேட் பண்ணோன்னு தெரியும். தென் ஹவ் ஆர் வி கோயிங் டு கால்குலேட் த டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டெப்ஸ்? ஸோ இப்போ ரியாக்ஷனில் வந்து 87.5% ஆஃப் த ரியாக்ஷன் முடிய எவ்வளோ டைம் வேணும்? என்னடா இதுன்னு யோசிப்பேன், என்னடா இப்படிலாம் கேட்குறாங்கன்ட்டு. வெரி சிம்பிள். ஒவ்வொரு 85%னா 2 ஸ்டெப்பில் போகுது. சாரி 75. T75 வந்து முதல்ல 100 to 50, 50 to 25. ஸோ புரியுதுல, பாதியா. ஸோ இப்போ நீ முதல் ஸ்டெப்பு 100லேருந்து பாதி குறையிறதுக்கு அது ஒரு T50. தட் இஸ் T half life. அது எப்படின்னு நான் கால்குலேட் பண்ண சொல்லி கொடுத்துட்டேன். A0/2K. இப்போது 50 to 25 அது ஒரு தனி ரியாக்ஷனாக எடுத்துக்கோ. அப்போ இதுக்கு ஒரு தனி 250 இருக்கும்ல. இதுக்கு சப்போஸ் இது T51ன்னு எடுத்துக்கோ, இது T52ன்னு எடுத்துக்கோ. ஓகேவா? புரியுதா? இப்போ 25 to 12.5 இது ஒரு தனி ரியாக்ஷனாக எடுத்துக்கோ. அப்போ இது 25லேருந்து 12.5 இதுவும் பாதி ஹாஃப் ஆஃப் தி ரியாக்ஷன் முடிஞ்ச கணக்கு தானே. அப்போ இது ஒரு 250% எடுத்துக்கோ. ஆனால் இது வந்து 3. ஏன்னா ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் T half life மாறும். ஏன்னா டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு தி கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ட். ஃபார் அ 0 ஆர்டர் T half life is equal to A0/2K நான் ஃபார்முலா கண்டுபிடிச்சேன். வேர் A0 இஸ் த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ட். ஓகேவா? ஸோ இங்கே இப்போ ஒவ்வொரு ரியாக்ஷன்லையும் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் மாறுது. அப்போ அதனால தான் நான் ஒரு T51, T52 அப்படின்னு எடுத்திருக்கேன். ஓகே, இப்போ T51 எப்படின்னு நமக்கு தெரியும். தட் இஸ் A0/2Kன்னு கண்டுபிடிக்க தெரியும். தட் இஸ் 1. இப்போது T50% 2 எப்படி கண்டுபிடிப்ப? We know that T half life is directly proportional to A0/2K. ஓகேவா? இப்போ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் 100ல் ஃபஸ்ட் ரியாக்ஷனுக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ட் வந்து இனிஷியல் வந்து 100. செகண்ட் ரியாக்ஷனுக்கு 50 to 25 போகுது. இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் 50, 100லேருந்து 50. அப்போது பாதி குறையுதா? அப்போது T half life 50% ஃபஸ்ட் ஹாஃப் லைஃப் இஸ் பாதி, செகண்ட் ஹாஃப் லைஃப் வந்து அதோட பாதியாக இருக்கும். அண்ட் சேம் T50% ஃபார் தேர்ட் ரியாக்ஷன். தேர்ட் ரியாக்ஷனுக்கு T50% ஆஃப் தி ஃபஸ்ட் ரியாக்ஷன் பை 4. ஏன்னா 100 வந்து ஃபஸ்ட் ரியாக்ஷனோட இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன், தேர்ட் ரியாக்ஷனோட இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து 25. அப்போது எவ்வளோ கம்மியாக we know that it is directly proportional. T half life is equal to A0/2K. தென் இது by 4. இப்போ T75 எப்படி கண்டுபிடிப்ப? T50% ஆஃப் ஃபஸ்ட் ரியாக்ஷன் ப்ளஸ் T50% ஆஃப் தி செகண்ட் ரியாக்ஷன். T75 is equal to, we know that T50 first one plus second one is equal to T50% by T50% 1 by 2. T50% 2 is equal to T50% 1 by 2. அப்போ 3/2 T50% of first reaction by 2. This is how we calculate T75. Then அப்போ T87.5 எப்படி கண்டுபிடிப்ப? T50% of first plus T50% of the second plus T50% of the third. இது எப்படி T50% of first one நமக்கு calculate பண்ணிடலாம் A0/2K plus T50% by 2. ஏன்னா 1ஓட T52 is equal to T51/2 plus T50/4 of first reaction 1 and 4. Then T87.5 is equal to, இதை ஆட் பண்ணனா 7/4 T50% of the first. ஓகேவா? புரிஞ்சுதா? ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கா? இதுக்கு ஒரு ஜென்ரல் ஃபார்முலா தரேன். Tx% is equal to x/50 T half life. இப்போது ஷார்ட் வெரி ஈஸி ஃபார்முலா. இதை வச்சு நான் இவ்வளோ நேரம் கான்செப்சுவலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது எல்லாமே போயிடும் பாரு. அதாவது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸி ஆகிடும்.
Suppose T 75%, அப்படின்னா 75% of reaction கண்டுபிடிக்க எவ்வளோ 75, T 75 is equal to X என்ன 75, 75 by 50, 3/2 கிடைச்சதா 3/2 T 50. இப்போ T 87.5%, 87.5 by 50 போட்டானா 7/4 வரும். நீ கால்குலேட்டரில் போட்டுக்கோ, எதுலையோ ஒன்று போட்டுக்கோ, வரும் சேம் 7/4 T 50. ஸோ திஸ் இஸ் த ஜென்ரல் ஃபார்முலா. ஓகேவா, புரிஞ்சுதா? ஐ ஹோப் இட் இஸ் கிளியர். ஹாஃப் லைஃப் ஆஃப் ஜீரோ ஆர்டர் புரிஞ்சுது. அப்புறம் ஹவு டு ஃபைண்ட் தி டிஃப்ரெண்ட் இது. ஓகேவா, இப்போது 100% ஆஃப் ரியாக்ஷன் T 100% எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? T 100% how can we find? 100 எப்படி போகும்? ஃபஸ்ட்டு 100 ரியாக்டன்ட் 50 மாறும், 50 0 மாறும். ஸோ அப்போ எத்தனை நெடுவில் ஹாஃப் லைஃப் எவ்வளோ ஆயிருக்கு? ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு ஒரு T half life, that is 1. இது T half life டேஷ்ன்னு போட்டுக்கோ. T half life dash is equal to, நமக்கு தெரியும் it is directly proportional to reactant concentration. இல்லை நீ இந்த ஃபார்முலாலே போடு, நான் சொல்லி கொடுத்த ஃபார்முலாவில். T 100% is equal to 100 by 50 T half life. Then T 100% is equal to 2 times of the T 50%. அதாவது reaction will complete. First zero order reaction will complete. Zero order reaction will complete. Zero order reactionக்கு எண்டுன்னு ஒன்று இருக்குது. ஆனால் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷனுக்கு எண்டுன்னு ஒன்று கிடையவே கிடையாது. ஒரு மாலிக்யூலாச்சும் மிச்சம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஓகேவா? ஓகே, ஸோ இதுவும் கொஷனில் கேட்கப்படலாம். விச் ஆஃப் தி ரியாக்ஷன் வில் கம்ப்ளீட்? ஜீரோ ஆர்டர் மட்டும்தான் கம்ப்ளீட் ஆகும். செகண்ட் ஆர்டர் ஐ ஹோப் பார்ப்போம், நம்ம பார்ப்போம். ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்ப்போம். எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து ஒன் எக்ஸாம்பிள் இஸ் photochemical reaction. அதாவது ஹைட்ரஜன் ப்ளஸ் குளோரின் இன் presence ஆஃப் சன்லைட் gives you 2HCl. இது சே திஸ் ஆஸ் photochemical reaction. அதாவது சன்லைட்டை யூஸ் பண்ணி நடக்கிற ரியாக்ஷன். ஸோ photochemical reaction. அண்ட் தென் ammonia decomposing in high pressure in inert metal plus, this is an example, or you can say 2HI in presence of H2 plus I2. These are the example. High pressure la nadakano, high pressure inert metal. So if a reaction is photochemical and it is occurring at high pressure and in presence of inert metal na, that reaction is zero order reaction. So அதில் 3 example I have given you. Okay, is it clear? புரிஞ்சதா? I hope zero order is clear. See, content, don't worry about the content. I am giving you how much it is required for advance எவ்வளோ தேவையோ I am giving you that clarity. Okay, now we are going to the first order. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஏதாச்சும் டவுட்னா ஜஸ்ட் ஆஸ்க் மீ நவ். ஸோ ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஜீரோ ஃபஸ்ட் ஆர்டர் முடிச்சிட்டோன்னா செகண்ட் ஆர்டர் ஜஸ்ட் வில் சி ஃபார்முலா. ஸோ இது புரிஞ்சுன்னா ஜஸ்ட் கிவ் மீ அ தம்ஸ் அப். எஸ், is it clear? We'll move to zero order reaction. Fast போம். ப்ரோ சொல்லுங்க, இஸ் தேர் எனி டவுட்? ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷன் புரிஞ்சுதா? டவுட் இருந்தால் கேளுங்க. வி ஹவ் சீன் டிஃப்ரெண்ட் கிராஃப் நிறைய பார்த்தோம். அதோட ஹாஃப் லைஃப் எப்படின்னு பார்த்தோம் ஜீரோ ஆர்டருக்கு. ஓகே, A0/2K அப்படின்னா தட் இஸ் அ ஹாஃப் லைஃப் ஆஃப் ரியாக்ஷன் ப்ரோ. ஹாஃப் லைஃப் எப்படி கண்டுபிடிச்சோன்னு நான் பார்த்தோம்ல. இதோ இங்கே இருக்கு பாருங்க, ஹாஃப் லைஃப் ஃபார் ஜீரோ ஆர்டர் ரியாக்ஷன். ஷேக் அலாவுதீன் ஹாய் ப்ரோ. எஸ், அது வெறும் ஜீரோ ஆர்டருக்கு தான். இப்போ ஃபஸ்ட் ஆர்டர் என்னன்னு பார்ப்போம், அதோட ஆஃப் லைஃப் எப்படின்னு கண்டுபிடிக்க.
a0 minus a0 by 2ல a0 is equal to 0வா? டேய் 1ல பாதி எடுத்தனா பாதி தானடா இருக்கும். அடப்பாவி. டேய் a0 minus a0 by 2 அப்ப ரிமைனிங் a0 by 2 தானடா இருக்கும். இப்படி 1 minus half எவ்வளோ? half தானே. a0 minus a0 by 2 a0 by 2 தானே. simple max. Jai Shri Karthik. I didn't expect this from you. No. Okay, now we are going to the first order reaction. First order polama. First order polama, just give me a thumbs up. We will go to first order reactions. First order reactions, we have a n number of it. Yes, sorry, little confusion. Happens, shit happens. Okay, நிறைய இருக்குப்பா boys. Thumbs up போடுங்க. We will move. Sorry bro, mistake happens, not an issue. Okay, thumbs up போடுங்கப்பா. போவோம். Just put a thumbs up. Yes, thumbs up போடுங்கயா. We'll go to first order reaction. First order போவோம் guys. Just give me a thumbs up. Yes, we'll go to first order reaction. Shall we go to first order reaction? Yes. So எப்பவும் போல consider A giving rise to product is first order reaction. So consider A giving. I am studying chartered account and seeing your live. Your teaching is very good. Thank you Sheikh Alauddin. Okay, consider A giving rise to product is a first order reaction. Okay va? இதுக்கு differential rate equation எப்படி எழுதணும்னு நமக்கு தெரியும். Rate of dA by dt is equal to K into concentration of A power 1. So 1ன்றனால it is a first order reaction. Okay va? Okay. Now what we are going to do? Same procedure. dt அந்த சைடு எடுத்துட்டு போயிடணும். is equal to Ka into dt. I hope it is clear. A அந்த சைடு எடுத்துட்டு போயிடுவோம். ஓகேவா? A 1 by concentration of A into K dt. ஓகேவா? Is it clear? இப்போ என்ன பண்ண போறோம்? We are integrating it on both side from A0 to AT. A0 to AT from 0 to T. ஓகேவா? upper limit lower limit. ஓகேவா? இன்டகிரேஷன்ல இது பெருசா கடைசியில் ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பட் இஃப் யூ ஆர் சீயிங் ஃபார் ஜெய் அட்வான்ஸ் ப்ரொசீஜரும் முக்கியம் தலைவா. நீட்டில் டைரெக்டாக ஃபார்முலா வச்சு கேட்டுருவோம், அவ்வளோதான். உன் கதையில் தான் ட்விஸ்டே வேறு. சப்போஸ் ஏன் சொல்கிறேன்னா, இப்போது ஏ கான்சன்ட்ரேஷன் 1/A இருக்குல்ல, இப்போ கான்சன்ட்ரேஷன் வித் டைம் சேஞ்ச், வித் டைம் இல்லை வித்து டைம் சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு போட்டுரும். அப்போ நீ இன்டகிரேஷன் பண்ணும்போது வேரியபிள் வந்துடும். அப்போ இன்டகிரேஷன் கற்றுக்கணும். K denotes, K is nothing but the rate constant which is always a constant. ஓகேவா? ஓகே, இப்போ இதுக்கு எடுத்து 1/x dx ஓட இன்டகிரேஷன் இஸ் ln of x ப்ளஸ் சி வரும். ப்ளஸ் சி ஏன்னா அப்பர் லிமிட் லோவர் லிமிட் எதுவும் இல்லைன்னா ப்ளஸ் சி வரும். வேர் சி இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட். பட் நமக்கு அப்பர் லிமிட் லோவர் லிமிட் தெரியும், அதாவது A0 to AT. அப்போது ln of x ln of A from A0 to AT. இப்போ புரியலையா? இந்த ஃபார்முலா இருக்கு, சம் A to Bன்னு இருக்கு, x is equal to A to x is equal to Bன்னு இருக்கு, where it is equal to ln of x A to B, then ln of A minus ln of
b இது. ஸோ இந்த ஃபார்முலா வச்சு தான் நான் அதை எழுதிருக்கேன். தென் ln of a மைனஸ் ln of b வந்து ln of a by b. இது ஒரு லாகர்தமிக் ரூல், ஓகேவா? அதை வச்சு நான் இந்த இதை எழுதினேன். ln of a நாட் பை a தென் k இன்ட்டு t to 0 x dx என்னப்பா integration of constant is integration of dt is equal to t. அது மாதிரி k is equal to kt 0 to t, t minus 0 t தான். This is the differential rate equation for first order reaction, ஓகேவா? This is the differential rate equation for first order reaction. Okay, so first மொதல் graph வரையும் rate is equal to k into concentration of A. அப்போ rate is directly proportional to the concentration. Rate concentration of reactant directly proportional. Slope என்ன? Slope வந்து will give you k. இது முதல் graph. Rate with respect to time. Rate with time is inversely proportional. With time concentration குறையும், அதால rate அப்படியே குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும். புரியுதா? So okay, this is a rate versus concentration of reactant and rate versus time graph. Okay, keep inspiring more students na. Yes, thank you. Okay, yes, we have come to another one. Ln of a naught by at is equal to kt. So நம்ம ln of a minus ln of at is equal to kt இந்த ஃபார்ம்லேயே வச்சுப்போம். ln of a by b is ln of a minus ln of b, logarithmic rule. இப்போ ln of at is equal to ln of a naught minus kt, where at na concentration at time t is equal to 0. இப்போ இதுக்கு ஒரு கிராஃப் வரைஞ்சேன்னா concentration of reactant versus time graph இப்படி இருக்கும், where இது a naught at a time t is equal to t ல at, ஓகேவா? and slope is minus k. ஏன்னா graph slope குறையுதுல்ல, so slope will be negative. ப்ரோ நான் யார் தெரியுதா? எஸ், நீங்கள் எல்லா லெக்சர்ஸ்லையும் உங்களை பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன். ஜெயஸ்ரீ கார்த்திக், ஐ ரிமெம்பர் யூ. ஓகே, இப்போது ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் திங், ln of x is equal to 2.303 log x. ஓகேவா? ரெண்டுமே லாக் தான். என்ன வித்தியாசம்னா இது லாகர்தமிக் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ்போனென்ஷியல், இது லாகர்தமிக் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு 10. ஓகேவா? ஸோ எக்ஸ்போனென்ஷியல்லேருந்து லாகர்தமிக் 10 வித் ரெஸ்பெக்ட் டு 10 மாற்ற 2.3 வச்சு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் அ ரியலி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். ln of x is equal to 2.303 log x. இப்போ நம்ம அதை அப்படியே இதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? ஓகே, that is log at is equal to log of 2.303 எழுதணும்ல, 2.303 log a naught minus kt. இப்போ நான் மொத்த இதையும் 2.303ஆல் டிவைட் பண்ணுறேன். ஓகேவா? ரியாக்டன்னையும் ஈக்குவேட் பண்ணுறேன். ஸோ ஐ எம் டிவைடிங் என்டையர்லி வித் 2.3. So divide with 2.303 for someone who is starting from there. Oh sorry, படிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே delete. Okay, now I am dividing this equation with 2.303. Then log of at is equal to log of a naught minus kt by 2.303. Is it clear? Okay, இப்போ we know that ln of a naught by at is equal to kt. இப்போ a naught na என்ன? Concentration of reactant at a time t is equal to 0. அப்போ at na என்ன? Concentration of reactant at a time t. அப்போ அந்த டைம் t ல கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட் என்ன? கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப்
product at time t என்னவா இருக்கும்? ஏ நாட்லேருந்து ஏடி காலி ஆயிருக்கு. அப்போ ப்ராடக்ட் எவ்வளோ ஃபார்ம் ஆயிருக்கும்? ஏ நாட் மைனஸ் ஏடியா? லாஜிக்கலாக திங்க் பண்ணு. கிவ் சம் மோட்டிவேஷன் ப்ரோ ஃபார் சம்மோன் அட் 11th எண்டில் இருக்கீங்களா? யூ ஹேவ் அ லாட் ஆஃப் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் படித்தாலே யூ கேன் கிராக். புது வித் டாக்டிக்கலாலாம் நீ பண்ண தேவையில்ல. டைமை வேஸ்ட் பண்ணாமல் படித்தாலே யூ ஹேவ் 1 year. ஓகே, ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு யூஸ் தட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த ln லாகாக மாற்றிக்கிறேன். a நாட் பை ஏடி இஸ் ஈக்குவல் டு கேடி. இப்போ லாக் a நாட், இப்போ ஏடியை நான் என்ன எழுது? ஸோ சப்போஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ப்ராடக்டை வந்து நான் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஓகேவா? அப்போது ஏடி வில் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ நாட் மைனஸ் எக்ஸா? புரியுதா? ஏன்னா கொஷனில் வந்து இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ட் கொடுத்துருவாங்க, அண்ட் அட் டைம் டி இஸ் ஈக்குவல் டு டீயில் த ப்ராடக்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அதனால தான் நான் ரெண்டுத்துக்குமே சேர்த்து எழுதுறேன். 2.3 அப்படியே இங்கே டிவிஷனில் கொண்டு வந்துருங்க. 2.303. திஸ் இஸ் த ஈக்குவேஷன். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரியாக்ஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கினாலே யூ கேன் சால்வ் ஆர் ஈதர் திஸ். ஓகே, எனிதிங். ஓகே, ஸோ ஓகே, நவ் வில் சி another graphical thing. We know that ln of a naught by at is equal to e kt. Okay, sorry, kt. ஒரு செகண்டில் பயந்துராதீங்க. kt. இப்போ when you take exponential on both side, exponential on both side, அதாவது எக்ஸ்போனென்ஷியல்னா e பவர் x அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் பார்த்தியா? That is, then e power ln of x is equal to x. இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. e power ln of x is x. ஓகே, இப்போ எக்ஸ்போனென்ஷியல் ஆன் போத் சைடு எடுத்தால் e power ln of a naught by at is equal to e power kt. எக்ஸ்போனென்ஷியல் ஆன் போத் சைடு. இப்போ எக்ஸ்போனென்ஷியல் ஆஃப் ln வந்து a naught by at is equal to e by kt. புரிஞ்சா? இஸ் இட் கிளியர்? எஸ். இப்போ நான் அப்படியே ரியாக்ஷன் விட்டோம். ஏடி பை ஏ நாட்னா அப்போ இ பவர் மைனஸ் கேடி ஆகிடும். ஓகேவா? இஸ் இட் கிளியர்? கிளியர். இப்போது ஏடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ நாட் இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் கேடி. ஓகேவா? இதுக்கு கிராஃப் வரைஞ்சோன்னா கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன் வித் டைம், ஸோ எக்ஸ்போனென்ஷியலாக குறையுது. அப்போது எக்ஸ்போனென்ஷியலாக குறையணும். ஓகேவா? ஓகே, இப்போ ரியாக்டன் கான்சன்ட்ரேஷன் எக்ஸ்போனென்ஷியலாக குறையுதுன்னா அப்போ ப்ராடக்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் எக்ஸ்போனென்ஷியலாக இன்க்ரீஸ் ஆகணும். லாஜிக் வித் டைம். ஸோ ப்ராடக்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் எக்ஸ்போனென்ஷியலாக இன்க்ரீஸ் ஆகணும். ஓகேவா? நம்ம ரியாக்டண்ட்டுக்கு ஈக்குவேஷனை வச்சு எக்ஸ்போனென்ஷியலாக குறையுதுன்னு கண்டுபிடிச்சோம். ஸோ லாஜிக்கலாக ப்ராடக்ட்டு எக்ஸ்போனென்ஷியலாக ஏறணும். இஸ் இட் கிளியர்? ஐ ஹோப் இட் இஸ் கிளியர். இது வரையும் புரிஞ்சுன்னா வில் கோ டு தி half life ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன். இஸ் இட் கிளியர்? கிளியர்னா தம்ஸ் அப் போடுங்க. வில் கோ டு half life ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன். Yes, we'll go to half-life of first order reaction. So first of all, half-life கண்டுபிடிக்க அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். So okay, at t is equal to half-life, we know that at is equal to a naught by 2. ஓகேவா? So same a naught, we are just going to apply that a naught by t is equal to kt. இதில் atல a naught போடுங்க. அப்போ ln of a naught by 2 is equal to kt half life, which is equal to ln of 2 is equal to kt half life. Then t half life is equal to ln of 2 வந்து 0.6393 by
k. இது ஒரு வேல்யூ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. எப்படி how did I find ln of 2? ln வந்து நம்ம முதல்ல லாகரிதமிக் மாற்றுவோம். அது எப்படி 2.303 log 2. log 2 ஓட வேல்யூ 0. புரிஞ்ச மாதிரி தான் இருக்கு ப்ரோ. ஏய் கிஷோ ஹாய் ப்ரோ. ஓகே, இப்போ ln of 2 எப்படி கண்டுபிடிச்சேன்? முதல்ல லாக எக்ஸ்பொனென்ஷியல் பேஸில் இருக்கிறத லாக் 10 பேஸ்க்கு மாற்றினேன். ln of 2 is equal to 2.303 log 2. log 2 ஓட வேல்யூ 0.3 something. அதை மல்டிப்ளை பண்ணானா யூ கெட் 0.693 by k. ஸோ இங்கே கான்சன்ட்ரேஷன் டேர்ம் வருதா? ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ஜீரோ ஆர்டருக்கு t half life is equal to a0 by 2k. a0 is nothing but the concentration of reactant at time t is equal to 0. அப்போ half life of zero order reaction is directly proportional to the initial concentration of reactant. But இங்க half life of zero order reaction concentration of reactant equationலயே வரல. அப்போ half life of first order reaction very very important. இதுவும் ஸ்டேட்மெண்ட்ல 100% கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன், ஏன்னா மார்க் டெஸ்ட்டில் இந்த கொஷின் இல்லாமல் இந்த சாப்டரே இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ட். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஈவன் ஐ கேன் ரைட் இட் அஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இந்த சாப்டரில் மார்க் டெஸ்ட் வச்சா இந்த கொஷின் வராமல் மார்க் டெஸ்ட்டு வாய்ப்பே இல்லை. 100% வரும். ஸோ அப்போ என்ன அர்த்தம்? சேம் 100, 250, 225, 12.5 இந்த மாதிரி ரியாக்டன்ட் குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது. இது வந்து 50% ஆஃப் தி ரியாக்ஷன் கம்ப்ளீட்டட். இது 75% ஆஃப் தி ரியாக்ஷன் கம்ப்ளீட்டட். ஓகேவா? ஸோ ஆஸ் ஐ டோல் யூ, இது t half life 1. ஸோ இது ஒரு செப்பரேட் ரியாக்ஷனாக எடுத்தானா இதுக்கு ஒரு half life இருக்கும், which is equal to t half life 2, t half life 3. ஓகேவா? இந்த மாதிரி இருக்கு. எஸ் ப்ரோ, கொஞ்சம் மேக்ஸ் அதிகம் கெமிக்கல் கைனடிக்ஸ்லையும். அடுத்து எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரியில் வெறும் லாகரிதமிக் தெரிஞ்சால் போதும். இதில் கொஞ்சம் மேக்ஸ் அதிகம். ஓகே, ஸோ ஒவ்வொரு செப்பரேட் ரியாக்ஷன் எடுத்தானா டிஃப்ரெண்ட் half life இருக்கும். So I told you the first order reaction half life is independent of the initial concentration. Appo t half life 1 will be is equal to t half life 2 will be is equal to t half life 3. Okay va? Appo t 50% namak theriyo 0.693 by k. T 75% will be is equal to t half life 1 plus t half life 2. t half life 2 is equal to t half life 1. Appa 2 times of t half life, and t 87.5% is equal to 3 times of t half life. Okay va? புரியுதா? ஸோ முதல்ல நான் கிராஃப் வரைகிறேன். t half life with concentration is independent. Graph is really important. சரி, ஓகே. ஜென்ரல் how to calculate generally. அதாவது t 99.99% இதை கால்குலேட் பண்ணுங்க. t 100% கால்குலேட் பண்ணுங்க. t 100% calculate பண்ணனா you will get 0, sorry infinity. அதனை so first order reaction never completes. so first order reaction complete ஆகாது, அது மாதிரி போயிட்டே இருக்குமா. ஓகேவா? வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா? இப்போ உனக்கு tx%, நான் ஜென்ரல் தானே சொன்னேன், tx% கண்டுபிடிக்கணும். how? tx%, இப்போ சப்போஸ் x is equal to 87.5%, அதாவது 87.5% ரியாக்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. அப்போது AT வந்து 100 மைனஸ் எக்ஸா. ஸோ இனிஷியலாக A0 எக்ஸ் எடுத்துக்கோ, A0 வந்து 100 எடுத்துக்கோ. 100ல் 87.5% ரியாக்ஷன் முடிஞ்சுன்னா அப்போது AT வந்து 100 மைனஸ் 87.5, அப்போ
12.5% தான் ரியாக்டன்ட் இருக்கும். புரியுதா? ஓகே. அப்போ இதை போட்டோன்னா ln of 100 minus x, சாரி a0/80 தானே, 100/100 minus x into tx%. இதை போட்டனாலே உனக்கு எந்த t 99.99%, அப்போ x is equal to 99.99 போட்டுக்கோ. அப்போ t is equal to 75% கேட்டாங்கன்னா x is equal to 75 போட்டுக்கோ. அவ்வளோதான். ஓகேவா? இஸ் இட் கிளியர்? புரிஞ்சுதா? இஸ் இட் கிளியர்? Yes, T 99.9 is equal to no. One small mistake. T 99.9% is equal to 2 into 2.303 T half-life. T 99.99% is equal to 3 into sorry சிரிப்பு வந்துச்சு. Just a minute. 3 into 3.303 T half-life. இதை calculate பண்ணானா nearly 10. T 99.99% is equal to 10 times of T half-life. ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. ஓகேவா? 99.9% 2 into 3.303 into T half. T 99.99% 3 into 3.303. அது வந்து which is nearly equal to 10%. So T 99.99 is equal to T 10 half-life. இது ரெண்டு ஸ்டாண்டர்ட். ஸோ யூ ரிமெம்பர். ஸோ எது வேணால் கொடுத்து கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த ஃபார்முலா. Is it clear? Okay. Now we'll see another concept, average lifetime. So half-life என்னன்னு பார்த்துட்டோம். இப்போ average lifetime. ஓகேவா? இது பெருசா இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை, ஜஸ்ட் a term. Average time. It is 2.303 இல்லையா? அதை calculate பண்ணும் ப்ரோ. நான் இந்த ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்தேன் இல்லை, ln of 100/100 minus x is equal to kx%. இந்த ஃபார்முலாவில் போட்டு நீ சால்வ் பண்ணும்போது அதில் வரும். நீ சொல்கிறது வந்து லாகர்தமிக் 2.3, அது கிடையாது. நீ சால்வ் பண்ணு, உனக்கு 3 பாயிண்ட் வரும். ஓகேவா? நீ 2.303 சொல்கிறது வந்து ln லாகா மாற்ற, நான் அந்த ஃபார்முலாவில் சால்வ் பண்ணி உனக்கு வரும். அப்போது இந்த ஃபார்முலா. ஓகேவா? ஓகே. ஆவரேஜ் டைம், இட் இஸ் டைம் டேக்கன், இட் இஸ் டைம் ரெக்வயர் டு பிகம் concentration of reactant as A0/E. ஓகேவா? A0/E. ஈயோட வேல்யூ மறந்து போச்சு, ஏதோ வரும். சரி, ஓகே. A0/E. இருங்க, கூகுள் பண்ணி சொல்கிறேன். இ வேல்யூ எக்ஸ்போனென்ஷியல் வேல்யூ. தட் இஸ் ஈயோட வேல்யூ என்ன கூகுளில் கொடுத்துருக்குன்னா 2.718. மறந்து போச்சுப்பா, சாரி. இப்போ ஓகே. இப்போது டைம் ரெக்வயர்டு ஃபார் த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ட் டு கன்வெர்ட் ஆஸ் A0/E. அப்படின்னா ஏடி வந்து A0/E மாறணுமா? ஓகேவா? இப்போ ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷனுக்கு அந்த இதை அப்ளை பண்ணு. ஃபார் ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன், ஃபார் ஃபஸ்ட் ஆர்டர்
அப்போ ln of AT வந்து என்ன A0 by E sorry A0 by AT தானே is equal to KT T average ஓகேவா then ln of E is equal to KT average which is equal to T average is equal to 1 by K ஓகேவா நமக்கு தெரியும் T half life is equal to 0.693 by K அப்போ K is equal to 0.693 by T half life then T average is equal to 1 by K K வந்து T half life by 0.693 then T average is equal to 1.44 T half life direct question T average is greater than T half life for first order reaction so direct question T average is equal to 1.44 into T half life oh yes okay ஆமா மறந்து போச்சு கரெக்ட் நீங்க தான் டவுட் கேட்டீங்க கரெக்ட் yes T average is equal to 1.44 into T half life direct question sure with surety direct average time for the reaction suppose question இப்படி average what is the average time of the reaction for a first order reaction whose half life is 20 என்ன போடுவ யோசிப்பா ஐயோ ஆவரேஜ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்ட்டு அதுவும் டைம் ஆவரேஜ் 1.44 into T half life 20 அப்போ 20 into 1.44 0 multiply of 14.4 into 2 28.8 seconds ஓகேவா direct question okay fine so second order reaction second order நான் சொன்ன second order reaction not much required but நான் பரவாயில்ல I will tell you with மேலோட்டமா போவோம் ஓகே சும்மா சூப்பர்ஃபிஷியலா பாப்போம் ஓகே suppose A giving rise to product இது second order reaction ன்னு நினைச்சுக்கோ அப்ப rate of reaction is equal to A into K A power 2 am I right அப்போ rate வந்து concentration exponential so power square increase hyperbolic curve sorry parabolic curve மறந்து parabolic where concentration of reactant directly proportional to straight line square க்கு proportionalனா இப்படி increase ஆகும் ஓகேவா ரொம்ப ஜீரோக்கு போயிட்டேன் ஜீரோல இருந்து இப்படி அதிகமாகும் ஓகேவா ஓகே இன்டகிரேட்டட் ரேட் ஈக்குவேஷன் போட்டானா அதை லாகாரிதமிக்கெலாம் போட்டானா உனக்கு இந்த ரியாக்ஷன் வரும் சரி இந்த ஈக்குவேஷன் வரும் நான் அதை சால்வ் பண்ணி செகண்ட் ஆர்டருக்கு டைம் வேஸ்ட் பண்ண விரும்பல ஸோ 1 by AT is equal to 1 by A0 plus KT அப்போ கிராஃப் வரைஞ்சானா 1 by AT by time in the intercept is 1 by A0 and the slope will be K okay va puriyudha don't go much into no date 99.9% is acha let it solve okay கிஷோர் என்ன சொல்றோம் T 99.9 is okay okay அப்போ நான் தான் தப்பா நான் மாத்திடுறேன் கரெக்ட் நானே கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன்
T99% is 2 into 3.3. T99.9 is T99. Sorry for the confusion. நான் ஒரு ட்ரிக்கை வச்சு தான் ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுப்பேன். என் ட்ரிக்கு தப்பாயிடுச்சு. ஸோ T99% is equal இப்போ எப்படின்னா T90% is equal to 3.303 T half. இப்போது T90%க்கு நான் ஞாபகம் வச்சுக்குவேன் 3.303 into T half. T99 ஒரு 9 ஆட் ஆக போகுது. அப்போனா 2 into 3.303 T99.9 ஒன்றுலேருந்து 1 2 2 9 ஆட் ஆகுது. புரியுதா? சாரி, T90%ல ஒரு 9 இருக்குது. அப்போ 1 into 3.303 T half life. T99%ல 2 9 இருக்குது. அப்போ 2 into 3.303. T99.9ல 3 9 இருக்குது. அப்போ 3 into 3.30. ஸோ இப்படி தான் நான் ஞாபகம் வச்சுப்பேன். அதை எழுதும்போது தெரியாமல் ஒரு கன்ஃபியூஷன் எழுதிட்டேன். சாரி. ஸோ தட் இஸ் அ ட்ரிக். என்னை கேட்டிங்கன்னா 99ஸ்க்கு ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓவரால் ஜென்ரலாக சப்போஸ் 63% ஆஃப் தி ரியாக்ஷன் கம்ப்ளீட் ஆகும் எவ்வளோ டைம் நீட்டில் கேட்க மாட்டாங்க. ஜெயிலும் இந்த மாதிரி மென்டல் மாதிரி கேட்க மாட்டாங்க. 63 கேட்டாங்கன்னா x is equal to 63 ஃபார்முலா போடணும். ஓகேவா? ஸோ ஃபார் 99 இந்த பேசிக் மோஸ்ட் காமன்லி ஆஸ்க்டு வந்து 99%, 99.9%, அதாவது 10 into T half, அது மோஸ்ட் காமன்லி ஆஸ்க்டு. ஓகே. ஸோ ஃபஸ்ட் ஆர்டர் முடிச்சு. செகண்ட் ஆர்டருக்கு ஹாஃப் லைஃப் எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? T half AT is equal to A0 by 2 then போடு A0 by 2 is equal to T half is equal to 1 by 2 A0. This is the formula, I guess this is the formula. இது போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வரும் A0 by sorry A0 by A0 by A0 by A0 by A0 by A0 T half life will be is equal to A0 1 by A0 k into A0. then ஓகேவா? அப்போது T half life is inversely proportional to the concentration. அப்போ அதுக்கு கிராஃப் எப்படி இருக்கும்? T half life concentration of reactant inversely proportionalக்கு எப்படி வரும்? இப்படி வரும். ஓகேவா? கிராஃப்ஸ் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. கிராஃப் இஸ் ரியலி செகண்ட் ஆர்டருக்கு ரொம்ப தேவையில்ல. as I already told you. one last thing. இப்போது A 2 molecules of A வந்து A ஸ்கொயர் புரியுதுல? A giving rights to product 2 molecules of A. ஸோ அப்போ தான் ஆர்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு 2 வருமா? இப்போது A plus B giving rights to product, இந்த ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்குது. A plus B giving rights to product, இதுவும் செகண்ட் ஆர்டர் தானே. இப்போ இதுக்கு ரேட் எழுதுனா K இன்ட்டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் A இன்ட்டு B 1 1 ஆர்டர் போட்டேன்னா 1 + 1 கரெக்டா? அப்போ இதுக்கு எப்படி நான் கண்டுபிடிப்பேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஃபார்முலா இருக்குது. KT is equal to 1 by B0 minus A0 into ln of B0 minus X by A0 by A0 minus X into B0. இது ஒரு மிகப்பெரிய ஃபார்முலா. நம்ம நீட்டுக்கு இது இல்லை, ஸோ தேவை இல்லை. ஐ எம் ஜஸ்ட் கிவிங் யூ த, நான் எதுவும் மிஸ் பண்ணிடக்கூடாதுன்ற காரணத்துக்காக ஐ எம் கிவிங் யூ திஸ். ஸோ செகண்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன் when the reactant molecules are of 2 different type. Second order reaction with 2 different molecules, this is the integral rate equation. இது நமக்கு தேவையில்லை, not much important. ஓகேவா? இப்போ கடைசியாக என்ன பார்க்க போகிறோம்? pseudo first order reaction. இது கான்செப்சுவல். pseudo first order reaction. pseudo
first order reaction. So what is it? It is actually a second order reaction. So pseudo first order reaction was actually a second order reaction when one of reactant taken in excess, the rate becomes independent of that. Becomes independent of that. So definition I'll tell you, adukapra na explain pandren. Becomes independent of that. Okay va? Then it becomes first order. ஓகேவா? சூடோ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன்றது இனிஷியலாக அது ஒரு செகண்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன். ஓகேவா? ஏ ப்ளஸ் பி கிவிங் ரைஸ் டு ப்ராடக்ட், அது செகண்ட் ஆர்டர். ஆனால் ஏ இல்லை பி ரெண்டுத்தில் ஏதோ ஒன்று எக்ஸஸாக எடுத்துக்கிட்டாங்க. எக்ஸஸாக எடுத்ததுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா ரேட் வந்து சப்போஸ் பி எக்ஸஸாக எடுத்துட்டேன்னா அதுக்கப்புறம் ரேட் வந்து பிக்கு இண்டிபெண்ட் ஆகிடும். அப்போது ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு கே இன்ட்டு ஏ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டராக மாறிடும். ஸோ தென் இட் பிகம்ஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர். நோட் for pseudo first order. Molecularity is 2 but order is 1. ஏன்னா molecularity எப்படியும் இருந்தாலும் கன்ஃபார்ம் 2 தான். ஏன்னா பியை நீ எக்ஸஸாக எடுத்தாலும் ஏபி கொலைட் ஆகி தான் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகுது. அப்போ ஏபி சைமல்டேனியஸில் number of molecules which are simultaneously colliding to form a product is called molecularity definition. அப்போது ஏவும் பியும் நீ பி எக்ஸஸாக எடுத்தாலுமே ஏவும் பியும் கொலைட் ஆகி தான் ப்ராடக்ட் கொடுக்குது. அப்போ molecularity 2. ஆர்டர் ஏன் ஒன்றுனா ஒன்று எக்ஸஸாக எடுத்ததால் ரேட் ஆஃப் தட் பிகம்ஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் தட். எது நீ எக்ஸஸாக எடுத்திருக்கியோ அதுக்கு இண்டிபெண்ட் ஆகிடும். ஓகேவா? ஆர்டர். ஓகே. சப்போஸ் ஏ ப்ளஸ் பி கிவிங் ரைட்ஸ் டு ப்ராடக்ட். ஓகேவா? அப்போது சப்போஸ் பி இஸ் எக்ஸஸ், அப்போது ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு கே இன்ட்டு ஏ. பி வராது. ஏன் பி வராது? ஏன்னா பி யூ ஹவ் டேக்கன் இன் எக்ஸஸ், தென் ரேட் பிகம்ஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் பி. ஸோ ஓகேவா? ஓகே. தென் ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு கே இன்ட்டு ஏ. அண்ட் மாலிகுலாரிட்டி என்ன? மாலிகுலாரிட்டி கன்ஃபார்ம் 2 தான். ஏன்னா ஏவும் பி எக்ஸஸாக எடுத்தாலுமே ஏவும் பி மாலிக்யூல் கம்பைன் ஆகி தான் ப்ராடக்ட் கொடுக்குது. ஓகேவா? ஓகே. எக்ஸாம்பிள்ஸ்: எஸ்டர் ஹைட்ராலிசிஸ். அதாவது எஸ்டர் என்ன? RCOO-R+, ரெண்டு ஆல்கைல் குரூப், டிஃப்ரெண்ட் ஆல்கைலோ இல்லை சேமாக கூட இருக்கலாம். ப்ளஸ் வாட்டர் gives you RCOOH, carboxylic acid and alcohol. இங்கே வாட்டரை நம்ம எக்ஸஸாக எடுப்போம். ஓகேவா? எஸ்டர் ரியாக்ட்ஸ் வித் வாட்டர் டு ஃபார்ம் carboxylic acid and alcohol. இங்கே வாட்டரை எக்ஸஸாக எடுப்போம். தென் இட் பிகம்ஸ் அ சூடோ ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர். பட் மாலிகுலாரிட்டி இஸ் ஸ்டில் 2. ஏன்னா எஸ்டரும் வாட்டர் மாலிகுல் கொலைட் ஆனால் தான் carboxylic acid alcohol வரும். another example, inversion of cane sugar. Inversion of cane sugar. Okay va? Inversion of cane sugar, that is sucrose plus water taken in excess gives you glucose and fructose. So sucrose எக்ஸஸ் வாட்டர் எடுத்து நம்ம ஹைட்ரோலைஸ் பண்ணால் we get glucose and fructose. So water is the one of the reactant is taken in excess. It is a pseudo first order reaction. Is it clear? So we have completed this 70% of the chapter. Okay. ஸோ இதுவரையும் ஏதாச்சும் டவுட்னா கேளுங்க, இல்லைனா நம்ம ஃபர்தர் மூவ் பண்ணுவோம். ஓகே.
Take pseudo first order புரிஞ்சுதா? Is pseudo first order clear? So okay, இதுக்கு அடுத்து we have how one question related topic, how to find the order of reaction. How to find the order of reaction ஒன்று இருக்கு, and அதில் 3 different method இருக்கு, and then you have different that is அண்ணா இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணால் கேன் ஐ கெட் செல்ஃப் ஃபைனான்ஸ் காலேஜ்னா ரிப்ளை பண்ண. செல்ஃப் ஃபைனான்ஸ் எஸ் 40 எத்தனை நாள் இருக்குது? ஸோ மார்ச் 8 அரவுண்ட் யூ ஹாவ் ஸ்டில் 50 days of time. You have around 50 to 45 to 50 days of time. So I say it is possible. Self finance எடுக்கிறது 530 to 550 range. Yes, இல்லை 520 வச்சுக்கோ, 520 to 550 range. Yes, it is possible brother, it is. So but அது நான் இப்பயும் சொல்கிறேன், it is possible to take even government medical college. அதுக்கு it depends upon your hard work. நீ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ டைம் அண்ட் எஃபர்ட்ஸ் யூ புட், you get nearer. செல்ஃப் ஃபைனான்ஸ் கவர்மெண்ட்டுக்கு நடுவில் ஜஸ்ட் 1 மார்க் இல்லை 2 மார்க் தான் கேப்பு. கட் ஆஃப் அப்படியே குறைஞ்சோன்னே கவர்மெண்ட் டு செல்ஃப். ஸோ அந்த நீ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ டைம் யூ கிவ் டு ஸ்டடீஸ் அண்ட் வித்தவுட் டிஸ்ட்ராக்ஷன் இல்லாமல் நீ படிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன்னா, வித் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னா சத்தியமாக முடியாது. யூ கேன், ஓகேவா? செல்ஃப் ஃபைனான்ஸ்லேருந்து அப்படியே கவர்மெண்ட்டுக்கு போகும். ஆனால் டெய்லி 17 hours படிக்கிறோம் ஃப்ரம் மார்ச்னா மோர் தென் எனஃப். 17 hours அதெல்லாம் ரொம்ப அதிகம். ஒரு கன்சிஸ்டன்சியாக ஒரு 10 மெயின்டைன் பண்ணாலும் போதுமானது. 10 to 12 hours. ஸோ 17 is ரொம்ப அதிகம். இஃப் யூஆர் கன்சிஸ்டன்ட் ஐயோ வாய் நழுவுது. கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருந்தானா கண்டிப்பாக 17 hours இஸ் ஹியூஜ். 17 hours இருந்தால் நான் ஒரு நாளைக்கு 3 சாப்டர் புதுசாக ஆரம்பிப்பேன். 3 சாப்டர் ஈஸியாக புதுசாக ஆரம்பித்து முடிக்கலாம். ஓகேவா? எஸ். ஓகே, ஜஸ்ட் கிவ் மீ 2 minutes ஆஃப் டைம். இப்போ தான் உங்கள் ஸ்டோரி பார்த்தீங்களா? நைட்டு கான்சர்ட் போயிட்டு கான்சர்ட் முடிச்சுட்டு அப்புறம் கிளாஸுக்கு படித்து 4 மணிக்கு தான் தூங்கினேன். 10 o'clock எழுந்திச்சேன், 6 hours ஆஃப் ஸ்லீப். அப்புறம் மறுபடியும் எழுந்துச்சி கொஞ்சம் நேரம் கிளாஸுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணேன். 11 o'clock கிளம்புனேன். 12:20 அப்படி ஸ்டூடியோ ரீச் ஆனேன். அப்புறம் 1:15 கிளாஸ் ஸ்டார்ட். எஸ், சரி ஒரு 2 minutes. உங்களுக்கு ரெஸ்ட் ரூம் வருதுன்னா போயிட்டு வாங்க, எனக்கு வருது, அதுதான் சொல்கிறேன். Back. Yes. Okay.
ஓகே ஓகே நண்பர்களே, கெமிக்கல் கைனடிக்ஸ் அழகான ஒரு சாப்டர். நானும் பேக். எஸ், பேக் எல்லாரும் பேக் வாங்க. பேக்னா வீடியோக்கு பேக் இல்லை, திரும்ப வாங்கன்னு அர்த்தம். ப்ளீஸ் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி நீங்கள் பாட்டுக்கு ரிவைண்ட் பண்ணிடாதீங்க. அப்புறம் நான் பாட்டுக்கு லைவில் தனியாக பேசிகிட்டு இருப்பேன். எஸ் ப்ளீஸ். யா ஓகே, இப்போ நம்ம ஃபைனல் 2 டாபிக்ஸ் இருக்குது. ஒன்று ஹவு டு கேல்குலேட் தி ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்ஷன், எக்ஸாம் பேஸ்டு டாபிக் இது. அண்ட் தென் யூ அதில் தான் ஆஸ்வால்ட்ஸ் டைல்யூஷன்லாம் வரும் மெத்தட். ஆஸ்வால்ட்ஸ் டைல்யூஷன் மெத்தடுன்னு, தட் இஸ் லேபரேட்டரியில் யூஸ் பண்ணுற மெத்தட், அது வருது. தென் யூ ஹாவ் கொஷினில் பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு டேபிளர் காலம் மாதிரி கொடுத்துருப்பான். என்ன கொடுத்துருப்பான்னா கொடுத்துருவான் ரேட் வந்து, அப்புறம் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ரியாக்டன்ட், ரேட் சேஞ்ச் ஆகுது, கான்சன்ட்ரேஷனும் சேஞ்ச் ஆகுது. கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ட் இந்த குறிப்பிட்ட கான்சன்ட்ரேஷனில் ரேட் இவ்வளோ, இந்த குறிப்பிட்ட கான்சன்ட்ரேஷனில் ரேட் இவ்வளோ, தென் வாட் இஸ் த ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பான். ரைட், கரெக்ட் தானே? ஸோ அந்த மாதிரி கொஷினுக்கு ஹவு டு சால்வ்னு நான் சொல்ல போகிறேன். திஸ் கொஷின் இஸ் exam based. Methods to calculate order of reaction. So this is, I can say, exam based, very important. Exam based question. சில கொஷனில் உனக்கு ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்ஷன் தெரியும், கேல்குலேட் பண்ண எப்படின்னு தெரியும். ஆனால் கொஷின் கொடுத்துருக்கிற விதத்தை பார்த்து நீ ஒரு மாதிரி கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவேன். இதுக்கு நான் எந்த ஃபார்முலா போட்டால் எனக்கு ஆர்டர் கிடைக்கும், எவ்வளோ நேரம் ஆகும் ப்ரோ? ஐயோ 1 ஹவரில் முடிச்சிடலாம், 5 o'clock ஐ வில் கம்ப்ளீட். ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் இஸ் half life மெத்தட். ஓகேவா? half life மெத்தட் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் இது நீட்டுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நீட் அண்ட் ஜேஇ மெயின்ஸு நீட் லெவலில் இந்த மாதிரி சிம்பிள் மெத்தடை வச்சே கெட்டுருவாங்க. அதாவது எப்படின்னா, இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ட் இஸ் டேக்கன் எக்ஸ் and the half life was 20 minutes, and when the initial concentration was taken as 2x, the half life was or suppose 40 minutes. Then what is the ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்ஷன் அப்படின்னா, இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்ஷனுக்கு ஒரு இப்போ எக்ஸ்ன்னு எடுத்தால் அதோட ஹாஃப் லைஃப் இவ்வளோ, சம் ஒய்ன்னு எடுத்தால் அதுக்கு ஒரு ஹாஃப் லைஃப் இவ்வளோ அப்படின்றது. ஓகேவா? ஸோ நான் ஜென்ரலாக ஹாஃப் லைஃப் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு 1/A0 ஓகேவா? வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இதை இது ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கினாலே ஹாஃப் லைஃப் இந்த இது முடிஞ்சு. டி ஹாஃப் லைஃப் எந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் செகண்ட் எக்ஸாக்ட்லி ப்ரோ கன்ஃபியூஷன் ஆகும். எப்படியா எக்ஸாக்டாக சொல்கிறது? இப்போ டைம் என்ன, 4 o'clock ஆகுது. 4:40 to 4:40 முடிச்சிடும். ஷோர், 4:40 முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் நம்ம பேசுவோம், அவ்வளோ. ஓகே, டி ஹாஃப் லைஃப் ஃபார் எனி ரியாக்ஷன் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு A0/n. இப்போது n = 0 ஆர்டருக்கு போடு. 0 ஆர்டருக்கு n = 0. அப்போ 1/A⁻⁻1 அப்படியே மேலே போய்டும். டி ஹாஃப் லைஃப் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு கான்சன்ட்ரேஷன். ஃபர்ஸ்ட் 0 ஆர்டருக்கு ஞாபகம் படுத்திப்பாரு. டி ஹாஃப் லைஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு A0/2k. அப்போ டைரக்ட் ஓகே. இப்போ 0 ஆர்டருக்கு போடு, n = 1 போடு. 1 - 1 0. அப்போது டி ஹாஃப் லைஃப் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் A0. கரெக்ட், நம்ம அங்கேயே படித்தோம். டி ஹாஃப் லைஃப் இஸ் டஸ் நாட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ட். ஓகேவா? இந்த மாதிரி. ஸோ ஜென்ரல் அப்போ செகண்ட் ஆர்டருக்கு போட்டோன்னா டி 2 - 1. டி ஹாஃப் லைஃப் இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன். கிராஃபும் வரைஞ்சேன், ஞாபகம் இருக்குன்னா, இல்லைனா போய் ஸ்க்ரோல் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இது ஜென்ரல். ஓகேவா? அப்போ A01 கான்சன்ட்ரேஷனில் டி ஹாஃப் லைஃப் இஸ், சாரி நான் அது 1ன்னு கன்ஃபியூஸ் ஆகும். A0 டி ஹாஃப் லைஃப் டேஷ். இப்போது டாபிக் சொன்னால் கன்ஃபியூஸ் ஆகும், ஹவு டு அப்ளைன்னு.
நோ ஐ எம் கன்ஃபியூஸ்ட். என்ன சொல்ல வரீங்க? டாபிக் சொன்னால் கன்ஃபியூஸ் ஆகும். ஹவு டு அப்ளைன்? ஸோ ஓகே, இப்போது ஏ நாட்டு டேஷ் கான்சன்ட்ரேஷனில் டி ஹாஃப் லைஃப் டி ஹாஃப் டேஷ். இப்போ ஏ நாட்டு டபுள் டேஷ் கான்சன்ட்ரேஷனில் இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் இவ்வளோ எடுத்தால் ஹாஃப் லைஃப் இஸ் 2 half life double dash. ஓகேவா? அப்போது டி ஹாஃப் லைஃப் 1 டி ஹாஃப் லைஃப் டேஷ் பை டி ஹாஃப் லைஃப் டபுள் டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் தான் இது. ஏ நாட் double dash power n minus 1 by a naught dash power n minus 1. Then t half dash by t half double dash is equal to a naught double dash by a naught dash whole power n minus 1. இந்த மெத்தடில் தான் we calculate the order of reaction. எப்படின்றதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருங்க. என்னை கேட்டுகிட்டே இருப்பீங்க நான் என்ன புக்கு யூஸ் பண்ணுவேன்னு. இந்த புக்கு தான் இது. நான் ப்ரமோஷன் பண்ணுறேன். நான் வேற நான் வந்து சரணிஃபைட் நீட் குரு. ப்ரமோஷனுக்குன்னு இல்லை, நீங்கள் படித்தா போதும், அவ்வளோதான். ஸோ இந்த புக் இது எனக்கு என் சார் கொடுத்தாரு. ஸோ இது ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரிக்கு கொடூரமாக இருக்கும், செமையாக இருக்கும். ஸோ இதுலேருந்து உங்களுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்து தரேன். ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் தேடி எங்கடா ஒரு நல்ல கொஷின் கூட கிடைக்க மாட்டேங்குதே. ஒரே ஒரு நிமிஷம், ஒரு நல்ல கொஷின் தேடி இந்த மெத்தட் இதை நான் எக்ஸாக்டாக ப்ரோ இந்த டாபிக் still 15 to 20 minutes more. சரி விடுங்கயா, நானே ஒரு கொஷின் உருவாக்குறேன். மை ஓன் கொஷின். த half life of reaction was 10 minutes when the concentration half life of reaction was 10 minutes when the initial concentration of reactant taken is some 20 grams. okay 20 grams. இதை மோல்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி ஓகே. and it was 5 minutes 20 minutes when taken of 40 gram 10 grams. ஓகேவா? 10 grams. ஓகே, வாட் இஸ் த ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்ஷன்? இது நானே ஒரு கொஷின் உருவாக்கிட்டேன். ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் மெத்தடில் நான் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொஷின். ஓகேவா? ஓகே, அப்போது ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ட் ஏ நாட் டேஷ் எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? நான் சொன்னேன் மோல்ஸில் தான் கன்சிடர் பண்ணோன்ட்டு. ஓகேவா? ஸோ நமக்கு வெயிட் இருக்குது, கிராம் மாலிகுலர் வெயிட் நமக்கு தெரியாது. அப்போ என்ன பண்ணுறது? எக்ஸ் எடுத்துக்க, அவ்வளோதான். 20/x. ஓகேவா? அதோட ஹாஃப் லைஃப் டேஷ் இஸ் 10 minutes. ஓகேவா? 20 minutes. இப்போ ஏ நாட் டபுள் டேஷ் வாஸ் 10 மோல்ஸ்க்கு எக்ஸ். டி ஹாஃப் லைஃப் வாஸ் டபுள் டேஷ் இஸ் 10 minutes. ஓகேவா? 10 minutes. இப்போ நான் எப்படி போகிறேன்? அந்த ஃபார்முலா இருக்குல்ல, அப்ளை பண்ணு. ஏ நாட் dash by a naught double dash is equal to t half life double dash by t half life dash whole power n minus 1. apply a naught என்ன 20/x by 10/x is equal to t half life என்ன first one 10 minutes 10/20 whole power n minus 1.
ஓகேவா? புரியுதா? இஸ் இட் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள்? உல்டாவா எடுத்துட்டனா, சாரி கைஸ். மேலே இருக்கிறதுக்கு 10 மினிட்ஸ், கீழே இருக்கிறதுக்கு 20 மினிட்ஸ். ஓகேவா? இப்போ போடுக்க 20/10. இப்போது எக்ஸு கேன்சல். இதை பண்ணனா 2/1 இஸ் ஈக்குவல் டு 2/1 பவர் n மைனஸ் 1. கரெக்டா? 2/1க்கு எதுவுமே இல்லைன்னா பவர் 1ன்னு வச்சுக்கலாம். எதுவும் இல்லைன்னா பவர் 1 தான். அப்போ n மைனஸ் 1 இஸ் ஈக்குவல் டு 1. அப்போ n இஸ் ஈக்குவல் டு 2. திஸ் இஸ் த ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்ஷன். புரியுதா? இப்படி தான் சால்வ் பண்ணணும். ஹாஃப் லைஃப் மெத்தட் இதுதான். ஓகேவா? ஹாஃப் லைஃப் மெத்தட் இஸ் திஸ். This is the half life method. Very very important. இதுலேருந்து கொஸ்டின் நிறைய முறை வந்திருக்கு. இந்த சாப்டர்லே எந்த மாடல் அதிகம் கேள்வி கேட்டதுன்னா how to calculate the order of reaction. இந்த இதில் 3 மெத்தட் இருக்குது. இந்த 3 மெத்தட்லேருந்து தான் நிறைய கொஷின். ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் இப்படி தான் கால்குலேட் பண்ணணும். கொஷின் நானே உருவாக்குன தப்பு, கொஷினே தப்புன்னுலாம் சொல்லாதீங்க. கரெக்டு தான், இப்படி கொஷின் வரும். ஓகேவா? ஓகே. And method number 2. Method number 2 is initial rate method. Initial rate method. Initial rate method. Initial rate method. இதுவும் நீட் JEE main and advance. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து ஒரு மாதிரி ஈஸி. ஸோ அது வந்து மெயின் சொல்லி தான் கேட்பாங்க. அட்வான்ஸில் ஈஸியெலாம் கேட்க மாட்டாங்க. இது எப்படி? ஸோ இதை நான் கான்செப்சுவலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஒரு கொஷினை கொடுத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான் பெஸ்ட்டு. ஓகேவா? ஏன்னா எனக்கு எங்கள் சார் அப்படி தான் சொல்லி கொடுத்தாரு. ஓகே. இப்போ A + B கிவிங் ரைட்ஸ் டு ப்ராடக்ட். ஓகேவா? தென் ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு K இன்டூ A பவர் X இன்டூ B பவர் Y. நமக்கு எக்ஸாக்டாக தெரியாது. ஓகேவா? இப்படி ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்குது. கொஷின் இப்படி கொடுப்பாங்க. ஓகேவா? X பவர் A Y பவர் B கிவிங் ரைட்ஸ் டு ப்ராடக்ட். ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் நமக்கு இப்படி எழுதிப்போம். X + Y இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்டர். நமக்கு எக்ஸும் தெரியாது, ஒய்யும் தெரியாது. ஆனால் ஒரு டேபிளர் காலம் கொடுத்துருப்பாங்க. இனிஷியல் ரேட் இனிஷியல் அண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் A, கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் B. ஓகேவா? ஒரு டேபிள் இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. 2 × 10 0.1 0.1 8 × 10⁻⁴ 0.2 0.1 16 × 10⁻⁴ 0.2 0.2. இந்த மாதிரி ஒரு டேபிள் கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போது ஏவோட கான்சன்ட்ரேஷன் 0.1, பியோட கான்சன்ட்ரேஷன் 0.1. அப்படி இருக்கும்போது ரேட் வாஸ் 2 × 10⁻⁴. இப்போ ஒன்றுத்தோட 0.2, இன்னொன்று 0.1. த ரேட் வாஸ் 8 × 10⁻⁴. இந்த டேபிள் அதான் சொல்லுது. ஓகேவா? இப்போ எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது? இது வந்து லா ஆஃப் மாஸ் ஆக்ஷனை வச்சு we know that rate is proportional to concentration power n. ஓகேவா? இப்போது ரேட்டு டபுளாக இப்போ n இஸ் ஈக்குவல் டு 0னா 0 ஆர்டர். அப்போனா ரேட்டு என்ன எவ்வளோ கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் ரேட்டு கான்ஸ்டன்ட் தான். அப்போ சப்போஸ் இப்போ n இஸ் ஈக்குவல் டு 1னா ஃபஸ்ட் ஆர்டர். நீ கான்சன்ட்ரேஷனை டபுள் பண்ணால் ரேட்டும் டபுள் ஆகும், கான்சன்ட்ரேஷனை ட்ரிபிள் பண்ணால் ரேட்டும் ட்ரிபிள் ஆகும். இப்போ n இஸ் ஈக்குவல் டு 2னா செகண்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன். நீ கான்சன்ட்ரேஷனை 2 டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் 2/2 ரேட் வந்து 4 டைம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ அதுதான். ஓகேவா? இது என்னப்பா? இது லா ஆஃப் மாஸ் ஆக்ஷன். லா ஆஃப் மாஸ் ஆக்ஷன். ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணுறதுன்னா, சப்போஸ் இது ஸ்டெப் நம்பர் 1ன்னு வச்சுக்கோ, இது ஸ்டெப் நம்பர் 2ன்னு வச்சுக்கோ. ஓகேவா? ஸ்டெப் நம்பர் 1, ஸ்டெப் நம்பர் 2 அப்படி கிடையாது. பட் இது ஒரே ஸ்டெப்பில் கன்சிடர்.
இது முதல் டிரான்சிஷன். இஸ் நீ எந்த அப்புறம் 1லேருந்து 3 போகிறதுக்கு தேர்ட் வேன்னு வச்சுக்கோ. ஓகேவா? ஓகே. எப்படி சால்வ் பண்ணுன்னா, நீ எடுக்கிற ஸ்டெப்பில் நீ மொத்தம் 2 ஸ்டெப்பில் சால்வ் பண்ணணும். மொதல் ஸ்டெப் வந்து பியோட கான்சன்ட்ரேஷன் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டெப் எடுத்துக்க. செகண்ட் ஸ்டெப் இன்னொரு ஸ்டெப்பில் ஏவோட கான்சன்ட்ரேஷன் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்க. ஏன்னா நமக்கு ரேட் இஸ் டிபெண்டிங் ஆன் போத் ஏ அண்ட் பி. ஏ அண்ட் பி ரெண்டுமே வர மாதிரி ரெண்டுமே சேஞ்ச் ஆகிற மாதிரி ஸ்டெப் எடுத்தனா டபுள் வேரியபிள் வரும், சால்வ் பண்ண முடியாது. ஸோ ஏதாச்சும் ஒன்றை கான்ஸ்டன்ட் பண்ணிட்டேன்னா இன்னொன்றத்தை வச்சு நம்ம அதோட சப்போஸ் பி கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குன்னா அப்போது ஏ மட்டும்தான், ஏ சேஞ்ச் ஆகும்போது ரேட் சேஞ்ச் ஆகும். அப்போது நம்ம எக்ஸை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். இப்போது ஏ கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுட்டு பி சேஞ்ச் பண்ணனா ஒய் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் கண்டுபிடிச்சி. ஸோ 2 ஸ்டெப் எடுக்கணும். முதல் ஸ்டெப் நம்பர் 1 நான் 1 மார்க் பண்ணிடுறேன். பார்த்தியா, இதில் வந்து பி சேஞ்ச் ஆகலை, ஆனால் ஏ சேஞ்ச் ஆகுது. எப்படி? ரேட் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு கான்சன்ட்ரேஷன் பவர் என்ன. அப்போ ஃபஸ்ட்டு ரேட் எவ்வளோ? 2 × 10⁻⁻4 இஸ் ஈக்குவல் டு 0.1. நெக்ஸ்ட்டு 8 × 10⁻⁻4 ரேட் வந்து 0.2 ஆகுது. ஹோல் பவர் n-1. புரியுதா? நான் 2 இதையும் டிவைட் பண்ணுறேன். ஐ எம் டிவைடிங் போத் ஆஃப் தெம். டெம்ப்ளேட் ஆடாங்கோக்கா மொக்கா அப்படியாடா? ஓகே ஓகே, நான் மாற்றிடுறேன். ஒரே நிமிஷம் அப்படியே இருங்க. ஓகே, ஒரே நிமிஷம். இன்னும் சில பல சேஞ்சும் இருக்குது. ஜஸ்ட் அ மினிட், ஒரே ஒரு நிமிஷம் மாற்றிடுறேன். ஒரே ஒரு நிமிஷம். 2 மினிட்ஸ் நான் மாற்றிடுறேன். டெக்னிக்கல் இஷ்யூ. ஓகே, ஓகே ஓகே பேரை மாற்றியாச்சு. டெம்ப்ளேட் எடிட்டர் மாற்றுறேன்னு சொல்லிட்டாப்புல. ஓகே, வில் கண்டினியூ. நமக்கு அது தேவையில்ல, நமக்கு கண்டென்ட் தான் முக்கியம். ஓகேவா? ஸோ எஸ், we are only concerned with topics. Okay, fine. ஓகே, பேர் மாற்றியாச்சு. ஓகே தானே? எஸ். எஸ் எஸ், ஓகே மாற்றியாச்சு. இஸ் இட் ஓகே நவ்? இப்போ ஓகேவா? ஐ ஹவ் சேஞ்ச்ட். டெம்ப்ளேட்டும் மாறிடும். ஜஸ்ட் கிவ் மீ 2 to 3 minutes. டெம்ப்ளேட் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருக்காப்புல. சரி, ஓகே, நம்ம டிஸ்ட்ராக்ட் ஆக வேண்டாம். எஸ், ஸோ
anything template editor மாத்திடுறான். எஸ் தம்ப்நெயில் அவர் மாத்துறேன்ட்டாரு. எடிட்டர் வில் சேஞ்ச் த தம்ப்நெயில், டோன்ட் வரி. நம்ம வந்துடுவோம் ஓகேவா. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷனை ஃபஸ்ட் அண்ட் 2 ஸ்டெப்பை நான் டிவைட் பண்ணுறேன். ஸோ 1/4 இதை டிவைட் பண்ணும்போது 1/2. One, 2. 1/4 equal to 1/2 power n minus 1. அப்போ n equal to என்ன வரும்? n is equal, இது பவர் 1 தானே, எதுவும் இல்லைனா 1. அப்போ n is equal to 2. ஓகேவா. அப்போ x is equal to 2. n is equal to 2னா ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்ஷன் 2ன்றாதீங்க, ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்ஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு a. ஓகேவா. ஓகே, இப்போது ஏவை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுட்டு பிஏ மாறுற மாதிரி ஏதாச்சும் ஸ்டெப் இருக்கா? லுக் அட் தி ஸ்டெப் நம்பர் 2. ஏ கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குது, பி சேஞ்ச் ஆகுது. அப்போ அந்த ஸ்டெப் எடு. அந்த ஸ்டெப்பில் என்ன ஆகுது? ஃபஸ்ட்டு 8 × 10⁻⁻4 into 16 × 10⁻⁻4 is equal to 0.1/0.2 power n minus 1. இதை டிவைட் பண்ணால் we get 1/2. Then n is equal to 1. புரியுதா? Is it clear? Is it clear? So oh yes bro, calculation mistake. ரெண்டு இதுவும் சேமாக இருந்தால் தான் நம்ம ஈக்குவேட் பண்ண முடியும். அப்போ இது ஸ்கொயர் பண்ணிட்டு 1/2 power n minus 1, தென் n equal to 3. ஓகேவா. x equal to 3. ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் பார்த்தியா, சின்ன மிஸ்டேக். ஓகே, இப்போ இதையும் நம்ம ஈக்குவேட், இது ஏற்கனவே 1/2 இருக்கலாம். அப்போ இதை நம்ம டைரெக்டாக ஈக்குவேட் பண்ணலாம். ஸோ ஓகேவா, உள்ளே இருக்கிற நம்பர் சேமாக இருந்தால் தான் நம்ம பவர்ஸை ஈக்குவேட் பண்ண முடியும். நான் இந்த மிஸ்டேக்கை பண்ணிட்டேன், சாரி ஃபார் தேட். ஓகே, அப்போ 1 is equal to n minus 1, then n is equal to 2. அப்போது ஆர்டர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு b is y is equal to 2. அப்போ ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் is k into a power 3 and b power 2. This is the way. Then overall order is equal to 3. Is it clear? 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 So this is the initial rate method. Initial rate method புரிஞ்சுதா? Is it clear? புரிஞ்சதுன்னா just give me a thumbs up. Yes, yes, okay. And the third method is Oswald's dilution or Oswald's isolation method. இதுக்கு ஒரு டெஃபினேஷன் மட்டும்தான். சேம் செகண்ட் மெத்தட் எப்படியோ தேர்ட் மெத்தட் யூ த சேம் மெத்தட், பட் டெஃபினேஷன் மட்டும் பாருங்க. இன் திஸ் மெத்தட்
one reagent is taken in excess is, sorry, in this method except one reagent, all other are taken in excess, hence rate will become independent of, நான் என்ன சொன்னேன், எக்ஸஸாக எது எடுத்தாலும் அதுக்கு இண்டிபெண்ட் ஆகிடும் ரேட். தென் ரேட் வில் பிகம் independent of all other by this we can calculate. used in lab. ஸோ லேபில் யூஸ் பண்ணுற மோஸ்ட் காமன் மெத்தட் இதுதான். இப்போ நமக்கு சில ரியாக்ஷனுக்கெல்லாம் ஸ்டாண்டர்டாக நமக்கு தெரியும், ஆர்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு 2 3, எப்படி அது லேபில் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க. அது எப்படின்னா இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி தான். சப்போஸ் எப்படின்னா A + B + C gives rise to ப்ராடக்ட்னு வச்சுக்கோ. இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, 3ல் ஏதாச்சும் 2 எக்ஸஸாக எடுத்துருவாங்க. சப்போஸ் பியும் சியும் எக்ஸஸாக எடுத்துகிட்டு ரேட்டு ஏவை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணி பார்ப்பாங்க. பியும் சி எக்ஸஸ், அப்போது ரேட்டு இண்டிபெண்ட் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் இப்போ ஏ கொஞ்சம் ஏற்றும் போது ப்ராடக்ட் எவ்வளோ ரேட் எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகுதுன்னு பார்ப்பாங்க. அது கண்டுபிடிச்சி சப்போஸ் எக்ஸு ஒய்இ ஜெட்டு, இப்போ இதுவும் சேம் தான். ரேட் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு கான்சன்ட்ரேஷன் பவர் என். ஒரே நிமிஷம் கைஸ், ஒரு சின்ன மிஸ்டேக், n-1 போட்டிருக்கேன் ரியாக்ஷன்ஸில். சாரி ஃபார் தட் கன்ஃபியூஷன். n தானே, ஹாஃப் லைஃப்பை வச்சு நான் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டேன். சாரி ஃபார் தட். பவர் n இஸ் ஈக்குவல் டு 2 தான், ஓகேவா? அப்போ x இஸ் ஈக்குவல் டு 2. சின்ன மிஸ்டேக் தான். n இஸ் ஈக்குவல் டு 1, y is equal to 1. then order is சின்ன மிஸ்டேக் 2 1. இப்போ ஆர்டர் 3, ஓகேவா? சின்ன மிஸ்டேக் தான், டோன்ட் வரி. போன கொஸ்டினில் ஒரு சின்ன மிஸ்டேக், பவர் என்னுக்கு பதிலாக n-1 போட்டேன். ஹாஃப் லைஃப் அது ஓகே சேம். ரேட் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு கான்சன்ட்ரேஷன் பவர் n, ஓகேவா? இப்போ ஏவும் பியும் சியும் எக்ஸஸ் எடுத்துகிட்டு ஏவோட கான்சன்ட்ரேஷன் சேஞ்ச் பண்ணுவோம், ஆர் இங்கே சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ இந்த ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டியை வச்சு எக்ஸ் கண்டுபிடிப்பேன். இப்போ ஏவும் பியும் எக்ஸஸாக எடுத்துகிட்டு சியை சேஞ்ச் பண்ணி பார்ப்பேன், அப்போ ரேட் சேஞ்ச் ஆகும். அப்போது ஜெட்டு கண்டுபிடிப்பேன். இப்போ ஏவும் சியும் எக்ஸஸாக எடுத்துகிட்டு பியை சேஞ்ச் பண்ணி பார்ப்பேன், அப்போ ரேட்டு சேஞ்ச் ஆகும். இந்த ரிலேஷனை வச்சு நீ ஒய் கண்டுபிடிப்ப. ஸோ அப்போ ஆர்டர் வில் பிகம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஜெட், ஓகேவா? மெத்தட் என்னமோ செகண்ட் மெத்தடு மாதிரி தான், ஆனால் அங்கே நீ ஸ்டெப்பாக போவ. இங்கே ஒன்று எக்ஸஸாக எடுத்துகிட்டு சேஞ்ச் பண்ணிப்பா. இது லேபில் யூஸ் பண்ணுற மெத்தட், ஓகேவா? இஸ் இட் கிளியர்? புரிஞ்சுதா? இஸ் இட் கிளியர்? லாஸ்ட் ஒனுக்கு போகிறோம். மைக்ரோஸ்கோபிக் லெவலுக்கு நம்ம என்டர் ஆகிட்டோம்னா முடிஞ்சது. லாஸ்ட் இஸ் கொலிஷன் தியரி. இது நான் ஒரு கதை மாதிரி சொல்லுவேன், நீங்கள் அந்த கதையை அழகாக கேட்டுக்கோங்க. அந்த கதையை நான் அப்படியே பாயிண்டாகவும் எழுதுவேன், ஓகேவா? இது ஒரு அழகான ஒரு கதை, அந்த கதையை அப்படியே கேட்பீங்க. அதுக்கு முன்னாடி என்ன டைமு? 4:24. கரெக்டாக நான் சொன்ன மாதிரி 40க்கு முடிச்சிருவேன். ஒரே நிமிஷம் 1 minute.
Okay. Back. Yes, back. Yes. Okay. Collision theory ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன், ஓரளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட். என் சஜஷன் என்னன்னா, இந்த புக்கு கிடைச்சா வாங்கிரு. ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரிக்கு பெஸ்ட்டு. நாராயணோட எந்த எடிஷன்னா 2020 எடிஷன்னு நினைக்கிறேன். என் சார் எனக்கு கொடுத்தாரு. கிடைச்சா வாங்கிரு. செம புக்கு. வருமா வருத்து. ஓகே. ஸோ ஓகே, கொலிஷன் தியரி போகிறதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் கிவ் அ தம்ஸ் அப் பாரு. தம்ஸ் அப் போட்டுருங்க. ஸோ தட் வி கேன் மூவ் டு கொலிஷன் தியரி. Just give a thumbs up. Thumbs up போடுங்க guys. Well, we'll go to collision theory. Okay. Yes, thumbs up. Yes, super. ஒரு மினிட், டேப் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, கொலிஷன் தியரி போவோமா? ஷால் வி கோ டு கொலிஷன் தியரி? இது ஒரு பேர்லேயே இருக்குது, தியரி கைண்ட் ஆஃப் திங். ஃபுல்லாக கான்செப்டுவல் தான். அதுக்கடுத்து வில் கோ டு வாட் இஸ் தட், ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி. அந்த கான்செப்ட் இஸ் ரியலி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா? எஸ் சேட்டில் எல்லாம் ஆக்டிவாக இருங்கப்பா, அப்போதான்ப்பா புரியும் உங்களுக்கு புரியுதுன்ட்டு. ஓகே, சரி. ஸோ முடிஞ்ச வரையும் சேட்டில் ஆக்டிவாக இருங்க. அப்போ தான் எனக்கு ஒரு மாதிரி இவங்களுக்கு புரியுதுன்னு அப்போ தான் எனக்கு புரியும் உங்களுக்கு புரியுதுன்ட்டு. ஓகே, எஸ். ஓகே, கொலிஷன் தியரி ஆரம்பிப்போம். ஸோ வாட் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் திங், இது கண்டுபிடிச்ச சயின்டிஸ்ட் பேர் இருக்குது. அது யாருன்னா ஆர்ஹீனியஸ் த லெஜண்ட். அலாங் வித் இட் இதை டெவலப் பண்ணது யாருன்னு இருக்கு. ஆனால் நமக்கு என்சிஆர்டியில் இதை அட்வான்ஸாக கொண்டு போனது வந்து மேக்ஸ் ட்ராட்ஸ், அப்புறம் வில்லியம் லெவிஸ். ஓகேவா? இந்த புக்கில் கொடுத்துருக்கான். பட்
அண்ணா நீட் சர்வர் கிடைக்கல. என்னப்பா நீட் சர்வர் கிடைக்கல? புரியல. Can you just elaborate your question? Okay, fine. Coming back to the topic. Collision theory is given by Arrhenius but developed by யாரவன் மேக்ஸு அப்புறம் இன்னொருத்தன் பேர் என்னடா? ஐயோ இப்போதான் ஞாபகம் வச்சிருந்தேன். லெவிஸு. இந்த சயின்டிஸ்ட் பேர் ஞாபகம் வச்சுருதான் கடுப்பு. ஹரீனியஸ் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா கொஷின் அண்ணா நீ நெட்டு சர்வர் கிடைக்கலையா? ஓகே 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 ஃபைன் ஃபைன். அது செக் பண்ணுங்கள் என்னன்ட்டு. ஒய்ஃபை கனெக்ட் பண்ணிப்பார். ஹரீனியஸ் பட் இட் வாஸ் டெவலப்டு பை மேக்ஸ் அண்ட் லெவிஸ். நமக்கு மேக்ஸ் அண்ட் லெவிஸ் தேவையில்ல. இன்வென்டட் பை ஹரீனியஸ். ஓகேவா? இதில் என்னென்ன சொல்கிறாங்க? collision between reactant molecule leads to formation of product. So இதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா, suppose A plus B, I think application server மற்றவங்களுக்குலாம் வரலையாடா? இருங்க நான் செக் பண்ணுறேன். ஜஸ்ட் அ மினிட். இல்லையாடா என் யூடியூப்பில் ஐ திங்க் உனக்கு தான் ஏதோ ப்ராப்ளம்னு நினைக்கிறேன். சம் சர்வர் ப்ராப்ளம் ஃபார் யூ. எனக்கு கரெக்டாக தான் இருக்குது. என் ஃபோனில் கூட ஓப்பன் பண்ணி தான் வச்சுருக்கேன். எஸ், ஒரு டைம் ஜஸ்ட் கேன்சல் அண்ட் கம் பேக். ஸோ யாருக்கெல்லாம் நிறைய ஆடு போயிட்டு இருக்கோ ஒரு டைம் வெளியே போயிட்டு உள்ள வாங்க. ஸோ தட் இட் கேன் பி ஓகே. ஓகே, கொலிஷன் பிட்வீன் ரியாக்டன்ட் மாலிக்யூல் லீட்ஸ் டு ப்ராடக்ட். அப்படின்னா A + B கிவ்ஸ் ரைட்ஸ் டு ப்ராடக்ட்னு வச்சுக்கோ. ஓகேவா? இது எப்படின்னா A மாலிக்யூல் அப்புறம் B மாலிக்யூல் கொலிஷன் ஆகி உனக்கு C மாலிக்யூல் கொடுக்கும். ஓகேவா? ஸோ கொலிஷன் தியரி என்ன சொல்லுதுன்னா, collision between the reactant molecule will leads to formation of product. அதுவும் only fruitful collision. only fruitful collision. fruitful என்னடா வேர்டு இது? ஃப்ரூட்டு வெஜிடபிள்ன்ட்டு. நீட் அப்ளிகேஷன் வெப்சைட் ஆடாத்தி. நானும் இந்த லைவ் கிளாஸோட இது ப்ரோ நீட்டா ஓகே ஓகே. ஒரு அது கொஞ்ச நேரம் கழித்து பாருங்கள், ஓப்பன் ஆகிடும். அது அப்படி தான், அப்பப்போ சர்வர் ப்ராப்ளம் ஆகிடும். ஃபைன். ஸோ கொலிஷன் பிட்வீன் ரியாக்டன்ட் மாலிக்யூல் வில் லீட்ஸ் டு ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட். இப்போது ஏவும் பியும் கொலைட் ஆகி ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகுது. இப்போது எல்லா கொலிஷன் ஏவும் பி எப்படி மோதினாலும் ஃபார்ம் ஆகுது. ஏ ஒரு குறிப்பிட்ட ஓரியன்டேஷனும் பி ஒரு குறிப்பிட்ட ஓரியன்டேஷனில் கொலைட் ஆனால் மட்டும்தான் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும். சம் ரேண்டம் ஓரியன்டேஷன், ஏ வந்து ஏதோ ஒரு வித்தியாசமான ஓரியன்டேஷனில் பி வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஓரியன்டேஷனில் கொலைட் ஆனால் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகுது. ஒரு சர்டெயின் ஒரு குறிப்பிட்ட ஓரியன்டேஷனில் கொலைட் ஆயிடுச்சுன்னா அப்போ தான் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகும். தட் இஸ் கால்டு ஃப்ரூட்ஃபுல் கொலிஷன். ஓகேவா? ஸோ வென் reactant collide they form product only in fruitful collision. ஓகே, இப்போ எனர்ஜி வச்சு the normal energy of molecule. ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி the energy possessed by reacting molecule. Energy possessed by reacting molecule is called normal energy. Normal or molecular energy. molecular energy. ஓகேவா? அந்த ஏ மாலிக்யூலுக்கு ஒரு எனர்ஜி இருக்கும், பிக்கு ஒரு எனர்ஜி இருக்கும். ஓகேவா? அதோட நார்மல் மாலிகுலார் எனர்ஜி. ஓகேவா? அது நார்மல் எனர்ஜின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே,
the minimum amount of energy possessed by colliding molecule. So minimum amount of energy possessed by a colliding molecule to form product is known as threshold energy. ஓகே மொத்தம் 3 டைப் ஆஃப் எனர்ஜி இருக்குது. நான் உங்களுக்கு டெஃபினேஷனை சொல்கிறேன், அப்புறம் ஒரு கிராஃபை வச்சு அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஓகே, அண்ட் த லாஸ்ட் ஒன் இஸ் த minimum additional energy required by reacting molecule to undergo collision to form product is activation energy. Please try ஆயிடாதீங்க. Wait, I'll tell you. Activation energy, which is EA. Threshold energy is ET. Energy of molecule வந்து ஈனே வச்சுப்போம். ஓகே, ஃபைன். ஒரு கிராஃபை வச்சு அழகாக சொல்கிறேன். இப்போ ஏ வந்து ப்ராடக்ட் ஆகுது, ஓகேவா? ஸோ ஏன்ற மாலிக்யூலுக்கு இட் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் எனர்ஜி, அதுக்குன்னு ஒரு குறிப்பிட்ட எனர்ஜி இருக்கும். இப்போ நான் ஒரு கிராஃபை வச்சு அழகாக இருக்கணும். ஏ ஒரு மாலிக்யூல் இருக்குது, அது பீன்ற ஒரு ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்ணு. சப்போஸ் கன்சிடர் எனர்ஜி ஆஃப் ஏ இஸ் கிரேட்டர் தேன் பி. இந்த இட் கேன் பி முதல்ல பி ஏ கம்மியாக இருக்குது, பி அதிகமாக, அப்படி கூட இருக்கலாம். இட் கேன் பி கிராஃப் இப்படி கூட இருக்கலாம். ஸோ இப்படி கூட இருக்கலாம், ஃபர்ஸ்ட் ஆர் செகண்ட், நமக்கு அதை நான் சொல்கிறேன். ஸோ ஏதாச்சும் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க, நான் முதல்ல வரைஞ்சதே வச்சுக்கிறேன். ஓகேவா? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட். ஸோ இப்போ ஏ, திஸ் இஸ் த எனர்ஜி அண்ட் திஸ் இஸ் அ டைம், ஏதோ ஒன்று டைம். இப்போ ஏக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட எனர்ஜி, நேச்சுரலாக ஏக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட எனர்ஜி இருக்கும். தட் இஸ் கால்டு நார்மல் எனர்ஜி. ஓகேவா? ஓகே, இப்போது ஏவோட எனர்ஜி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகி ஒரு குறிப்பிட்ட எனர்ஜி ஏ வென் இட் அட்டைன்ஸ் தட் மேக்ஸிமம் எனர்ஜி, இந்த ஒரு எனர்ஜி அட்டைன் ஆச்சுன்னா கொலிஷன் நடக்க போகுதுன்னு அர்த்தம். அந்த ஒரு பீக் எனர்ஜிக்கு வந்து அப்புறம் கொலிஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிடும். அப்புறம் ஏ வந்து ப்ராடக்ட், இது வந்து இன்டர்மீடியட். ஓகேவா? தட் இஸ் ஹை எனர்ஜி மாலிக்யூல். இன்டர்மீடியேட்டுன்னு கிடையாது, டிரான்சிஷன் ஸ்டேட். இன்டர்மீடியட்னா டபுள் ஸ்டெப்பில் நடக்கிறேன், டிரான்சிஷன் ஸ்டேட். ஓகேவா? இப்போ ஏ வந்து அதோட நார்மலாக அதோட எனர்ஜி வந்து நார்மல் எனர்ஜி, ஏவோட நார்மல் எனர்ஜி. ஸோ இது வந்து பியோட நார்மல் எனர்ஜி. ஓகேவா? ஏக்கு ஒரு நார்மல் எனர்ஜி இருக்குது, பிக்கு ஒரு நார்மல் எனர்ஜி இருக்குது. ஓகேவா? இப்போது ஏக்கு கொஞ்சம் எனர்ஜி கொஞ்சம், சில ஏ மாலிக்யூல்ஸ்க்கு மட்டும் எனர்ஜி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகமாகுது. ஒரு குறிப்பிட்ட ஹையஸ்ட் எனர்ஜியில் அது வந்து கொலைட் ஆக போகுது. ஓகேவா? அந்த ஒரு எனர்ஜி பேர் தான் டோட்டல் எனர்ஜி. ஓகேவா? தட் இஸ் டோட்டல் எனர்ஜி. இப்போ ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜினா ஏக்கு ஆல்ரெடி டோட்டல் எனர்ஜியில் ஆல்ரெடி டோட்டல் எனர்ஜி இவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது, அதில் ஆல்ரெடி நார்மல் எனர்ஜி கொஞ்சம் இருக்குது. ஸோ இப்போ அடிஷ்னலாக கொஞ்சம் எனர்ஜி தேவைப்பட்டால் தானே அது ட்ரான்சிஷன் ஸ்டேட்டுக்கு போகும். ஸோ ஏற்கனவே அது கொஞ்சம் எனர்ஜி இருக்குது, ப்ளஸ் ஒரு குறிப்பிட்ட அடிஷ்னல் எனர்ஜி தேவை பார்த்தியா ட்ரான்சிஷன் ஸ்டேட் போக, அந்த ஒரு அடிஷ்னல் எனர்ஜி பேர் தான் ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி. தட் இஸ் இஏ. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் ஏக்கு நேச்சுரலாக அதுக்கு ஒரு எனர்ஜி இருக்கும், தட் இஸ் நார்மல் எனர்ஜி. ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எனர்ஜி சில ஏ மாலிக்யூல்ஸ்க்கு மட்டும் பீக்கில் இருக்கும். ஸோ அந்த டோட்டல் எனர்ஜி அந்த ஸ்டேட்டு பேர் தான் ட்ரான்சிஷன் ஸ்டேட். அந்த ஒரு டைமில் தான் கொலிஷன் நடக்க போகுது. ஸோ இந்த ட்ரான்சிஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்குது பார்த்தியா இந்த ஒரு ஏ மாலிக்யூலுக்கு, அதோட எனர்ஜி எவ்வளோனா தட் இஸ் டோட்டல் எனர்ஜி. இப்போது ஏ நார்மலாக இருக்கிற எனர்ஜி
டிரான்சிஷன் ஸ்டேட்டில் இருக்கிற எனர்ஜி அடிஷ்னலாக பார்த்து ஏக்கு நார்மலாக தன்னுடைய எனர்ஜி இருக்குது, அதுலேருந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜி தேவைப்பட்டால் தானே ஃபுல்லாக டிரான்சிஷனுக்கு போக முடியும். இந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜி தான் activation energy. Activation energy is equal to total energy minus normal energy of A. புரியுதா? அப்போ total energy, that is threshold energy, is equal to activation energy plus normal energy of A. Normal energy of A. ஓகேவா? ஓகே. இப்போ energy of normal energy of A and normal energy of B இடையில ஒரு இது இருக்குது பார்த்தியா, எனர்ஜி கேப், தட் இஸ் கால்டு ஹீட் ஆஃப் ரியாக்ஷன். இப்போ ஏலேருந்து பி போகும், ஏக்கு ஒரு எனர்ஜி நார்மல் இருக்குது, பி ஒரு நார்மல் எனர்ஜி இருக்குது, அந்த எனர்ஜி கேப் இருக்குது பார்த்தியா ஏக்கு பி இடையில, தட் இஸ் கால்டு டெல்டா ஹெச், ஹீட் ஆஃப் ரியாக்ஷன். ஓகேவா? ஓகே, இஸ் இட் கிளியரா? ஓகே. இப்போது ஹர்ஹீனியஸ் வந்து என்ன கூட, ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் is given by ZAB into e power minus EA by RT. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் அரீனியஸ் என்ன சொன்னார்? வெயிட். ஓகேவா? கன்ஃபியூஸ் ஆகனா, புக்கில் வந்து ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க, நான் ஒன்று சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஓகே. Hi, DK Dreams. Hi, bro. Okay. இப்போ according Arrhenius body rate constant is equal to A e power minus EA by RT. இந்த ஒரு இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Just remember this one equation. ஓகேவா? Just remember this one equation, that is K is equal to A e power RT. ஓகேவா? where R is gas constant and T is temperature, EA வந்து activation energy. okay. இப்போ how temperature is affecting that? okay, இப்போ temperature increase ஆனா rate of reaction generally when temperature increase by 10 degree, the rate becomes double. The rate constant becomes double, 2 times. Very important. Short question, important and neat no எழுதுறேன். short question. okay வா? ஸோ சப்போஸ் என்னன்னா 20 டிகிரியில் கே இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோ, அப்போ 30 டிகிரியில் 2x, அப்படின்னா 10 டிகிரி இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது 2 டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்போ 20 டிகிரி இன்க்ரீஸ் பண்ணால் 4 டைம்ஸ் ஆகும், 30 டிகிரி இன்க்ரீஸ் பண்ணால் 6 டைம்ஸ் ஆகும். ஓகேவா? ஓகே. ஸோ இதுக்கு ஒரு ஜென்ரல் ஃபார்முலா இருக்குது, RT2 by RT1 ஓகே ஆரோ இல்லை கேஓ, KT2 by KT1 ரேட்டோ இல்லை ரேட் கான்ஸ்டன்ட்டோ, பட் புக்கில் ரேட்டுன்னு கொடுத்துருப்பான், யூ கன்சிடர் ரேட். rate at T2 temperature by rate at T1 temperature is equal to mu into delta T by 10. This is the formula. இப்போ நீ இது என்னன்னா, where mu is 2 to 3. ஸோ மேக்ஸிமமாக மியூ வந்து 2 தான். ஓகேவா? 2 டைம்ஸ் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இப்போ 10 டிகிரி இன்க்ரீஸ் பண்ணனா 2 டைம்ஸ் தான். ஆனால் ஒரு சில ரியாக்ஷனுக்கு மட்டும் 3, பட் மேக்ஸிமம் டைம்ஸ் 2 தான். ஓகேவா? இப்போ என்ன, இப்போது டெல்டா டி இஸ் சேஞ்ச் இன் டைம். இப்போ நீ 10 டிகிரி சேஞ்ச் பண்ணுறன்னா 10 by 10 1, அப்போ 2 power 1. இப்போ 20 டிகிரி சேஞ்ச் பண்ணுறன்னா 20 by 10 2, 2 power 2 4. அதுதான், தட் இஸ் வாட் ஐ எம் சேயிங். ஓகே. ஸோ ஓகே, இது சொல்லி முடிச்சிட்டேன்.
இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு இருக்கும் ஹார்மோனியஸ் k இஸ் ஈக்குவல் டு a e பவர் மைனஸ் ea பை ஆர்டி. ஓகேவா, திஸ் இஸ் த ஒன். ஸோ நான் என்ன சொன்னேன், மேக்ஸு அப்புறம் லெவிஸ் வந்து இந்த மாடலை இம்ப்ரூவ் பண்ணாங்க. எப்படின்னா they told rate is equal to ZAB into EA minus EA by RT. ஏன் இது வந்தது அப்படின்னா, இது வந்து அர்ஹீனியஸ் ஈக்குவேஷன். அர்ஹீனியஸ் இது இம்ப்ரூவைஸ்டு, அதாவது சேஞ்ச் பண்ணது. என்ன சேஞ்ச்? ஹரீனியஸ் என்ன பண்ணாரு, இருக்கிற எல்லா கொலிஷனும் 100% நடக்கும் அப்படின்னா 10 கொலிஷன் நடக்குதுன்னா 10 கொலிஷனும் ப்ராடக்ட் தரும்ன்றான். ஆனால் 10ல் வெறும் ஒரு 7 கொலிஷன் மட்டும்தான் ப்ராடக்ட் கொடுக்கும். ஏன் டைமா டெம்பரேச்சரா ப்ரோ? டெம்பரேச்சர் ப்ரோ. ஏன் நான் டெம்பரேச்சர் தானே போட்டிருக்கேன். டெம்பரேச்சர். ஓ டெம்ப்னா ஓகே ஓகே, டெம்பரேச்சர்னே போட்டேன். ஸோ 10 கொலிஷனில் 10மே நடந்தால் தான் k இஸ் ஈக்குவல் டு a e பவர். ஆனால் 10ல் வெறும் 7 தான் நடக்குது. அப்போ ரேட் வந்து நெடுவில் ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணணும். அப்போ அது என்னவா இருக்கும்? தட் ZAB இஸ் collision constant or probability constant. ஓகேவா? ஓகே. probability constant, where z is equal to probability constant. ஓகேவா? டெல்டா டி சேஞ்ச் இன் டைம் சொன்னீங்க. ஓகே, சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர். சாரி பிரதர், சம்டைம்ஸ் சொல்லித்தரவங்க கூட தப்பு பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகே, Z இப்போ ZAB எப்படி கண்டுபிடிக்க? இது ஒரு பெரிய ஃபார்முலான்னு நான் ஞாபகம் வச்சுக்க சொல்ல மாட்டேன். பை சிக்மா ஏபி ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் 8KT by pi E pi mu. ஓகேவா? where mu is reduced mass, where sigma ZAB na collision per minute per unit time. ZAB is collision per unit time, where sigma AB is probability factor. ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, இதை ஞாபகம் வச்சுக்காதீங்க. இந்த ஃபஸ்ட்டு ஹர்ஹீனியஸ் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஏன் நான் இது கொடுத்தேன்னா ஜேஇக்கு. ஓகே, ஸோ ஹர்ஹீனியஸ் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நவ் வில் கோ அண்ட் ப்ரொசீட் வித் ஹர்ஹீனியஸ் ஈக்குவேஷன். ஹர்ஹீனியஸ் ஈக்குவேஷனை எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணிக்கலாம். k is equal to a e power minus ea by rt. Apply log on both sides. ln of k by ln of a minus plus ln of minus ea by rt exponential. ஸோ முதல்ல மைனஸை வந்து அப்படியே எடுத்துகிட்டு போயிடுங்க. ln of k is equal to ln of a minus ln of e power minus ea by rt. ln of e na ln of e power x is x தான். ஸோ அப்போ ln of k is equal to ln of a minus ea by rt. ஸோ இதில் ஒரு கிராஃபை வரைஞ்சேன்னா you get this is ln of k, இந்த ஒரு intercept is ln of a, and the slope is minus ea by k, and the temperature this is temperature. ஓகேவா? இது ஒரு கிராஃப். ஓகேவா? ஓகே. ஐயோ ஜஸ்ட் மிஸ், பேஜை டூப்ளிகேட் பண்ண மறந்துட்டேன் நண்பர்களே. அதான் அழிக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் வந்துருச்சு. மறுபடியும் சால்வ் பண்ணோம். எரிச்சமாயிரா இருக்கு. a e power minus ea by rt ln of k is equal to ln of a minus ea by rt. கிராஃப் வரையணும். ஐயோ
கடுப்பா இருக்கு. ln of k, this is ln of a minus a by r and this is temperature. ஓகேவா? ஸோ இங்கே வரையும் நம்ம பார்த்தாச்சு. ஸோ கொஞ்சம் கடியாக தான் இருக்குது. உக்காந்து மறுபடியும் எழுதுகிற அந்த ஒரு கடி இருக்கே. ஓகே, ஏதாச்சும் விட்டுட்டுனா எதுவும் விடு. ஓகே ஓகே, எவ்ரி திங் ஐ ஹாவ் கவர்டு. இதை இப்போ ஏன்னா என்ன? அர்ஹீனியஸ் ஃபேக்டர். ஓகேவா? அர்ஹீனியஸ் ஃபேக்டர் அது என்ன வேல்யூ, என்ன இது? ஆர் கொலிஷன் ஃப்ரீக்வன்சி, ஆர் கொலிஷன் ஃப்ரீக்வன்சி. இங்கே ரோ பார்த்தது வந்து கொலிஷன் ப்ராபபிலிட்டி ஃபேக்டர், இது கொலிஷன் ஃப்ரீக்வன்சி. ஓகே, இப்போ at a time at temperature T1 rate constant is T2 K. இப்போ when you take both of this, one reaction one equation comes, ln of K2 by K1 is equal to EA by R T1 minus T2. This is the equation. இது ஒன்றை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ln of K2 by K1 is equal to EA by R T2 by T1. So one conceptual thing, with increase in temperature, rate constant always increases. ஏன்னா with increase in, இப்போ சப்போஸ் இது வந்து எந்த சாப்டரில் கொடுத்துருப்பான்னா ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மேட்டர்னு நினைக்கிறேன். எனர்ஜி ஆஃப் மாலிக்யூல், கைனடிக் தியரி ஆஃப் கேஸஸ், எனர்ஜி ஆஃப் மாலிக்யூல் அண்ட் டெம்பரேச்சர். ஓகேவா? சப்போஸ் இது வந்து எனர்ஜி அண்ட் டெம்பரேச்சர் கிராஃப். ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி இங்கே இருக்குது. சாரி கைஸ், எனர்ஜி அண்ட் டெம்பரேச்சர் கிராஃபில் எனர்ஜி அண்ட் நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ், எனர்ஜி அண்ட் நம்பர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ், that is energy and fraction of molecules. Okay, fraction of molecule. Okay, fraction of molecule. So at இது வந்து இந்த ஒரு இது வந்து activation energy ன்னு வச்சுக்க. sorry, total energy which is equal to activation energy plus threshold energy, activation energy plus normal energy. இங்க வந்து ஆக்டிவேஷன் தேவையில்ல. ஸோ இப்போது டெம்பரேச்சர் T1ல வெறும் ஃபியூ மாலிக்யூல் இஸ் ஹேவிங் எனர்ஜி கிரேட்டர் தென் த்ரெஷோல்ட் எனர்ஜி. இப்போ நீ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆச்சுன்னா கிராஃபி இப்படி ஷிஃப்ட் ஆகிடுச்சு அட் T2 டெம்பரேச்சர், வேர் T2 இஸ் கிரேட்டர் தேன் T1. இப்போது மாலிக்யூல் ஹேவிங் எனர்ஜி கிரேட்டர் தேன் த்ரெஷோல்ட் எனர்ஜி ஹேஸ் இன்க்ரீஸ்ட். ஓகேவா? when you increase temperature, very very important, when you increase temperature, fraction of molecule having energy greater than threshold increases, having energy greater than threshold increases, threshold energy increases. So that is why the rate of reaction increases when you increase the temperature. Okay va? I hope the concept is clear. Pakka இது ஒரு JE concept. இந்த கிராஃப்லாம் மோஸ்ட்டாக நமக்கு கேட்க மாட்டாங்க. Okay, now you understand why with increase in temperature rate of reaction is increasing. Okay va? So I told you the formula for the rate constant with change in temperature, and I told you different things, and final thing is effect of catalyst, enthalpy change, finding enthalpy change, finding delta H
of reaction with graph by graph. Graph which how to calculate the enthalpy of reaction. Time is 45. So for in over 10 minutes we are completing this lecture. Suppose A giving rise to B, this is a reaction, and the energy graph is A is converting into B. Energy, time. Okay. You see, energy of A is greater than B. Energy of A is greater than energy of B. அப்போ எனர்ஜி வந்து அதிகலேருந்து கம்மிக்கு வருது. ஓகேவா? அப்போ எனர்ஜி கொஞ்சம் ரிலீஸ் ஆகும். திஸ் இங்கே பாரு, சப்போஸ் ஏ வந்து அதுக்குன்னு ஒரு எனர்ஜி இருக்குது, தட் இஸ் நார்மல் எனர்ஜி ஆஃப் ஏ. பி ஹேஸ் சர்டைன் எனர்ஜி கால் நார்மல் எனர்ஜி ஆஃப் பி. Additional amount of energy required for A to go to transition state is activation energy. A வந்து B ஆ மாறுபோ forward reaction எடுத்துக்கோ. So activation energy of forward. இப்போ B வந்து A ஆ மாறுது. ரிவர்ஸ் பார்த்தனா அப்போ B க்கு வந்து it requires some additional amount of energy to go to transition state, that is activation energy of backward. ஓகேவா? Okay. இப்போ the energy of the transition state, the energy of transition state is called threshold energy. Okay va? Okay. Now this gap between the energy of A and B is enthalpy. Enthalpy is given by activation energy of forward minus activation energy of backward. Very very important question இருக்கு, நீட்ல கேட்டிருக்காங்க. கிராஃபை கொடுத்துட்டு find the enthalpy change in the reaction அப்படின்ட்டு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன், இந்த கிராஃபை பாரு, ஆக்டிவேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி ஃபார்வேர்டு வந்து கம்மியாக இருக்குது, பேக்வேர்டு அதிகமாக இருக்குது. அப்போ போட்டோன்னா யூ ஆர் கெட்டிங் நெகட்டிவ் வேல்யூ. அப்போ நெகட்டிவ் வேல்யூ அப்போனா இது எக்ஸோதெர்மிக் ரியாக்ஷனா? ஆமாம், ஏன்னா ரியாக்டண்ட்டோட ப்ராடக்ட் எனர்ஜி கம்மியாக இருக்குது, அப்போ எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகுது. ஐ ஹோப் உனக்கு ஃபீல் ஆகுதா? கேன் யூ ஏபிள் டு ஃபீல்? ஓகே. என்தால்பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி ஆஃப் ஃபார்வர்டு மைனஸ் ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி ஆஃப் பேக்வேர்டு. ஃபைன். இல்லை இன்னொரு ஷார்ட்கட் கூட நீ சொல்லலாம், ஏன்னா நார்மல் எனர்ஜி ஆஃப் ஏ மைனஸ் நார்மல் எனர்ஜி ஆஃப் பி, அது கூட யூஸ் பண்ணலாம். கிராஃபை வச்சு நீ விளையாடிக்கலாம். நான் even I can say enthalpy H is equal to enthalpy plus activation in a normal energy of B is equal to normal energy of A. So நீ கிராஃபை வச்சு தான் விளையாட போகிற. ஓகே. ஃபைனல் திங், எஃபெக்ட் ஆஃப் கேட்டலிஸ்ட். இது நம்ம நிறைய சாப்டரில் பார்த்துட்டோம். கெமிக்கல் ஈக்குலிபிரியமில் பார்த்துட்டோம், அண்ட் கெமிக்கல் ஈக்குலிபிரியமில் பார்த்தோம். இங்கே நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாட் இஸ் த எஃபெக்ட் ஆஃப் கேட்டலிஸ்ட். அகெயின் ஐ எம் சேயிங் இட் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே. A substance which increase rate of reaction by providing an alternate path, with low activation energy. So புரியுதா கேட்டலிஸ்ட் எப்படி எனர்ஜி, ஸோ கேட்டலிஸ்ட் எப்படி ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுதுன்னு புரியுதா? சப்போஸ் this is the energy, this is the time. ஓகேவா? சேம் A giving rights to B தான். ஓகேவா? இது வந்து வித்தவுட் கேட்டலிஸ்ட்னு வச்சுக்கோ, வித்தவுட் கேட்டலிஸ்ட். ஸோ வித்தவுட் கேட்டலிஸ்ட் அதுக்கு அடிஷ்னல் எனர்ஜி இஸ் ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி. இப்போது நான் இப்போ கேட்டலிஸ்ட்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன். இப்போ கேட்டலிஸ்ட் என்ன பண்ணோன்னா,
பாத் 1க்கு பதிலாக ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பாத்தில் கொண்டு போய் சேம் ப்ராடக்ட் பி தான் கொடுக்கும். பட் இட்ஸ் பாத் இஸ் சேஞ்சிங் வித் கேட்டலிஸ்ட் பாத் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும். டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட் ஏலேருந்து பிக்கு போக நார்மலாக இருக்கும் ஒரு மெத்தட் இருக்கும் போக, அதுக்கு பதிலாக ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வேல கொண்டு போகுது, டிஃப்ரெண்ட் பாத். ஆனால் வந்து பி எண்ட் ஆஃப் தி டே பி தான் ஃபார்ம் ஆகுது. இதோட ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி EA டேஷ். பட் டெம்பரேச்சர் ஒரே டெம்பரேச்சரில் தான் பண்ணுறோம், வித் அண்ட் வித்தவுட் கேட்டலிஸ்ட். ஓகேவா? இப்போ என்ன பண்ணுது, K இஸ் ஈக்குவல் டு we know E minus A into EA minus EA by RT. ஓகேவா? இப்போ கேட்டலிஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் ஆனதால் ரேட் கான்ஸ்டன்ட் சேஞ்ச் ஆகுமா, which is K dash, which is A Arrhenius factor never changes. Exponential power EA ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜியை தான் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கு. ஓகேவா? இட் இஸ் சேஞ்சிங் த ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி பை ஆர்டியா. கரெக்டா? கரெக்டு. இப்போது ரெண்டு ஈக்குவேஷன், K dash by K is equal to E power minus EA by RT into E power minus EA dash ப்ளஸ் ஆகிடும், மைனஸ்லேருந்து டிவைட் பண்ணும்போது பை RT, where K dash by K is equal to EA dash by EA, sorry, ப்ளஸ் கரெக்ட் தான், சாரி, EA minus EA dash, okay, EA minus EA dash by RT. This is the formula, which is equal to K dash is equal to K into E power EA minus EA dash by RT. JE, only for JE, பட் நீட்டுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது, பேப்பர் கஷ்டமாக பண்ணணும்னா வாய்ப்பு இருக்குது. வேர் EA is activation energy without presence of, without catalyst, where EA dash is activation energy in presence of catalyst. Okay va? I hope it is clear. So with this we complete chemical kinetics. So ithudan chemical kinetics முடிவடைந்தது. Yes, the chapter is over. So எவ்வளவு தேவையோ அதுக்கும் அதிகமாக கொடுத்திருக்கிறேன். ஸோ கண்டென்ட் இஸ் மோர் தென் வாட் இட் இஸ் ரெக்வயர்டு ஃபார் நீட். ஸோ நான் எந்த இடத்துல தேவையில்ல உங்களுக்கு அப்படின்னு நான் தெளிவாக சொல்லியிருப்பேன். பட் இந்த லாஸ்ட் ஒன் ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி மட்டும் யூ கீப் இன் மைண்ட், சான்சஸ் ஆர் தேர் பேப்பரை கொஞ்சம் குழப்புற மாதிரி வேணும்னா, பட் வித்தின் என்சிஆர்டி தான், பட் இந்த ஈக்குவேஷன் கொடுக்கல, அவ்வளோதான். Okay, with this we complete. I hope you liked the lecture. So edache doubts, is there any doubts or any other thing which I can clear for you guys? So eduvaa irundhalum ippe kelunga. So is there anything you need to ask to me? Ipa kekalam. Oh yeah. Had your lunch bro? No, not yet. இன்னும் சாப்பிடலை, இதற்கு மேல் தான் சாப்பிட வேண்டும். அடுத்த கிளாஸ் வேறு இருக்குது, எலக்ட்ரோகெமிஸ்ட்ரி. வில் ஸ்டார்ட் பை 6 o'clock. நவ் த 5:04 இப்போ டைம். நமக்கு கொஞ்சம் இப்போ வரைக்கும் கிளியர் தான் ப்ரோ. ஓகே, சூப்பர். அவ்வளோதான், முடிச்சு சாப்டர். இதுக்கு மேலே நான் ஏதாச்சும் விட்டுருந்தா
அது வந்து கொஞ்சம் நமக்கு தேவையில்லாத விஷயத்தை தான் விட்டுருக்கேன். ஆர்டர் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் ரியாக்ஷன் நான் சொல்லியிருக்கேன் எப்படின்ட்டு. பட் தெர் இஸ் ஒன் மோர் கான்செப்ட். இப்போ டான்ஸ் போடாங்க. ஆர்டர் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் ரியாக்ஷன் தெர் இஸ் அதர் வே. அது நான் நமக்கு கிடையாது, பட் இருந்தாலும் சொல்லவா? நோ. ஸோ எக்ஸ்ட்ரா திங்ஸ் ஏதாச்சும் படிக்கணும்னா எஸ்என்ஜியில் என் நோட்ஸ் ஐ வில் ப்ரொவைட் யூ, ஹேண்ட் ரைட்டன் நோட்ஸ். அதில் பார்த்துக்கோங்க எக்ஸ்ட்ரா திங்ஸு. பட் டில் நவ் வாட் ஐ ஹேவ் கிவன் யூ இஸ் ஃபார் எனஃப். ஸோ கொஷின்ஸ் சப்போஸ் 1 or 2 கான்செப்ட் விச் ஆர் அவுட் ஆஃப் என்சிஆர்டி நான் நடத்தலைன்னா அது நான் டாப் 300 கொஷின்னு ஒரு சீரீஸ் வரும், அதில் அந்த கொஷினை போட்டு அந்த கான்செப்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஓகேவா? இது கிராஷ் கோர்ஸ். ஸோ ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு இன்க்ளூட் த திங்ஸ் விச் ஆர் நாட் ரெக்வயர்ட். ஓகே, எஸ், ஃபைன். இஸ் இட் ஓகே? கிளியர்? புரிஞ்சிருந்தா தம்ஸ் அப்போ போட்டுங்க. வில் எண்ட் த லெக்சர். எஸ், யா. ஷார்ப் 6க்கு மீட் பண்ணுவோம். 6க்கு மீட் ஸ்டார்ட் பண்ணி அரௌண்ட் 10 to 10:30 முடிக்க பார்ப்போம். எப்பா எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி பெரிய சாப்டராடே. பட் முடிஞ்ச வரையும் ஃபாஸ்ட்டாக முடிக்க பார்ப்போம். எஸ், யா. பாய் கைஸ். நன்றி, வணக்கம். எஸ், பாய்.